சில பேருக்கு என்ன தெரியும்னு நினைக்கிறது இல்லை. కొంతమందికి ఇక్కడున్న వారిలోనే కొద్దిగా పరిచయం అనుకుంటా. ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. எனக்கு பார்த்ததுல இந்த ஒரு சகோதரர் தான் தெரியுது. అయితే నేను ఇక్కడ చూచున్న ఈ ఒక్కరే నాకు పరిచయమైనట్టు కనబడుతున్నారు. வேற யாரும் எனக்கு தெரிஞ்ச போல மறந்துட்டேன். వారంతా పరిచయమైనట్టు నాకు అంతగా జ్ఞప్తికి లేదు. ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. நான் நம்புகிறேன் பாஸ்டர் ஜான் பாலுக்கு எல்லாரையும் தெரியும் நினைக்கிறேன். பாஸ்டர் ஜான் பால் గారు అయితే మీ అందరికీ సుపరిచితుడు అని అనుకుంటున్నాను. ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ஏன்னா நான் வாசல் வழியாக பிரவேசித்து வந்திருக்கிறேன். ఎందుకంటే నేను గుమ్మము గుండానే ప్రవేశించొచ్చాను. கேட் வாசல் வழியாக பிரவேசித்து வந்திருக்கிறேன். గుమ్మము గుండానే ద్వారం గుండానే నేను ప్రవేశించొచ్చాను. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ప్రభువుకు స్తోత్రం. ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. எல்லா இரண்டு கரங்களை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். మనం రెండు చేతుల పైకెత్తి స్తోత్రిద్దామా? గట్టిగా. அவர் கட்டிக்கா. பிரசங்க நேரம் எவ்வளவு கேப் பிரசங்கம் கேட்டா எவ்வளவு நாள் படிக்கங்கிறார். ప్రసంగించడానికి సమయం ఎంత అంటే మీ ఇష్టం అండి. ఎంతసేపైనా ప్రసంగించని చెప్పారు మీ పాస్ గారు. நீங்க தயாரா? మీరు సిద్ధమేనా దానికి? ஆல்நைட் பிரேயரா இது? సంపూర్ణాతి ప్రార్థన, అర్ధ సంపూర్ణాతి ప్రార్థన. సంపూర్ణాతి హోల్ నైట్ சொல்லிட்டு வந்திருக்கீங்களா வீட்டுல? ఇంట్లో చెప్పేసి వచ్చారా? ఆలస్యమైన పర్వాలేదు, కంగారు పడొద్దు. வீட்டுல நம்ம பேரை சொல்லி ஏசுநாதர் பேரை சொல்லி அடி வாங்க கூடாது. తర్వాత ఇంట్లో మీరు సమయాన్ని వెళ్ళకపోతే యేసు పేరు మీకు తన్ను తినకూడదు కదా. நான் ஊருக்கு புதுசுமா, నేను మీ ఊరికి కొత్తమ్మా. ஏதோ தாடிக்கார வந்துட்டு போறது கொஞ்சம் நியாயமா இருக்கட்டும். ఏదో ఘట్టమైన రావడం కొద్దిగా న్యాయంగా కనిపించాలి మీకు. ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும். ప్రభువు నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. அவருக்கு நான் புறப்படும் போதே ஒரு குண்டை போட்டாரு. 9:30 மணிக்கெல்லாம் முடிச்சிடணும். ఆయన నేను బయలుదేరేటప్పుడే ఓ బాబు వేచాడు. 9:30 కల్లా ముగించాలయ్యా ఇక్కడ అన్నాడు. நானும் முடிச்சிடலான்னு தான் வந்தேன். కానీ నేనైతే ఇక్కడ ముగిద్దామన్న తలపుతోనే వచ్చా. ஆனா துவக்கமே 9 மணி ஆகுது. కానీ ప్రారంభమే 9 గంటలు కావస్తుంది. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ప్రభువే మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் பாக்கியசாலிகள். మీలో ప్రతి ఒక్కరు ధన్యులే. உங்கள் கண்கள் இந்த வேதத்தை காண்கிறதுனாலும் உங்கள் காதுகள் இந்த வேதத்தை கேட்கிறதுனாலும் நீங்கள் பாக்கியசாலிகள். మీ కన్నులు ఈ లేఖన గ్రంథాన్ని చూచుట చేతను, మీ చెవులు లేఖన వాక్యం వినుట చేతను మీరు ధన్యులై ఉన్నారు. மத்தேயு சுவிசேஷம் 13ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனத்திலே சொன்னது போல మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో చెప్పబడినట్టుగా உங்கள் கண்கள் காண்கிறதுனாலும் உங்கள் காதுகள் கேட்கிறதுனாலும் நீங்கள் பாக்கியவான்கள். మీరు చూచు వాటిని చూడగోరియు, చూడకపోయిన మీరు విను వాటిని వినగోరియు, వినకపోయిన మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నా మీరు వీటిని చూస్తున్నారు కనుక మీరు ధన్యులు. நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் பாக்கியவான்கள். మీలో ప్రతి ఒక్కరు ధన్యులే. நீங்கள் பாக்கியம் உள்ளவர்கள். మీరు ధన్యత గలవారు. ఆమె చెప్పుకొని వచ్చారు. நீங்கள் துர்பாக்கியசாலி என்று ஒருபோதும் சொல்லாதீர்கள். దీంట్లో మిమ్మల్ని దౌర్భాగ్యవంతుని దౌర్భాగ్యవంతురాలని ఎన్నడూ మీరు చెప్పకండి. எல்லாம் சொல்லுங்க, நான் பாக்கியசாலி. అందరూ చెప్పండి, నేను భాగ్యవంతుణ్ణి. நாங்கள் பாக்கியவான்கள். నేను భాగ్యవంతురాలను. நான் துர்பாக்கியசாலி என்று ஒருபோதும் சொல்லிவிடாதீர்கள். భాగ్యవంతుడను దౌర్భాగ్యరాలని ఎన్నడూ మీరు చెప్పకుడి. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. எனக்காகவும் இந்த ஊழியர்களுக்காகவும் ஜெபம் பண்ணிக் கொள்ளுங்கள். నా కొరకును నా పరిచయ కొరకును ప్రార్థన చేసుకోగలను. பேர் என்னமா? ఎవరు பேர் என்ன? నా పేరేమిటి? அந்த பெஸ்ட் கூட ஒரு ஓ போட்டு சேர்த்துக்கிறேங்க. ஞாபகம் இருக்கும்போதெல்லாம் தோத்திரப்படுங்க. అయితే ఆ బెస్ట్ తో ఒక ఓ కలుపుకోండి. బెస్ట్ తో ఓ కలుపుకోండి. ఇక జీవితాంతం గుర్తుండాలి. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் போதெல்லாம் எனக்காக தோத்திரம். మీకు గుర్తున్నప్పుడల్లా బెస్ట్ ఓ అని ప్రార్థన చేసుకోండి. உங்களுடைய ஜெபத்திலே என்னை நினைவு கூறுங்கள். మీ ప్రార్థనలను జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ప్రభువు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. ஆண்டவர் இந்த நாளில் உங்களோட பேசக்கூடிய வார்த்தைக்கு நேராக நாம் திரும்புவோம். ప్రభు ఈ దినాన మనతో మాట్లాడేటువంటి వాక్కునకు తిన్నగా మనం వెళ్దాం. காலையிலே உங்களுக்காக தேவ செய்தியை கொண்டு வந்தேன். ఉదయాన్నే మీ కొరకు దేవునికి వర్తమానం తీసుకొచ్చా. ரெடியா தான் இருந்தேன் புறப்பட்டு. సిద్ధంగానే ఉన్నా బయలుదేరి. நானும் அவர் ரெடியா தான் இருந்தோம். ఆనంద్ గారు నేను కూడా ఛాన్స్ చేసి రెడీగా ఉన్నాం. அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணப்பட்டுட்டு ఈ కూడిక ఉదయం కూడిక రద్దు చేయబడింది. ஆனால் அந்த செய்தியை வச்சுட்டு కానీ ఆ వర్తమానం పక్కన పెట్టి இந்த மாலை வேளையிலே ஆண்டவர் என்ன தேவ செய்தியை கொடுக்கிறார் என்று ஆண்டவரிடத்தில் கேட்கும்போது సాయంకాల సమయంలో ఈ సంఘానికి వర్తమానం అందించాలని అడిగినప్పుడు
ஏன்னா காலையில் கொஞ்சம் ஊழியம் செய்கிறவர்கள் ஒர்க்கர்ஸ்கள் வருவாங்க, அதற்கேற்ற ஆலோசனை கொடுக்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ఉదయాన దేవుని యొక్క పరిచారకులు కొంతమంది సేవలు ఉంటున్నారు, నూతనంగా వచ్చుచున్న వారికి అట్టి వారికి కొన్ని ఆలోచన చెప్పాలని కోరారు. இப்போ எல்லாரும் வந்திருக்கீங்க, உங்களுக்கு சபையாக குடியிருக்கிறீர்கள். இது ஒரு விசேஷ கூட்டம். இந்த கூட்டத்திலே கர்த்தர் உங்களை நிச்சயமாக ஆசீர்வதிப்பார். విశ్వాసులందరూ సంఘస్థులుగా కూడిచారు కావున ఈ ప్రత్యేకమైన కూడిక మీరందరూ దీవించబడుదురుగాక. என்னிடத்திலே உங்களுக்கு சகாயம் உண்டு. మా యొక్క మీకు సహాయం కలదు. என்னிடத்தில் உனக்கு சகாயம் உண்டு. నా యొక్క నీకు సహాయం కలదు. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? ఎంతమంది నమ్ముచున్నారు? ஆண்டவர் பேசுறார் உங்களோடு கூட. ప్రభు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు. என்னிடத்தில் నా యొక్క உனக்கு నీకు சகாயம் உண்டு. సహాయం కలదు. ஓசியா பேசுற புத்தகம் ప్రవక్తనుడు హోషేయ గ్రంథము 13ஆம் அதிகாரம் 13వ అధ్యాయము 9வது வாக்கியத்தை எடுத்து வாசிக்கலாம். 9వ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం. என்னிடத்தில், இங்க வேதம் சொல்கிறது, இஸ்ரவேலே நீ உனக்கு கேடுட்டாக்கி கொண்டாய், ஆனாலும் என்னிடத்தில் உனக்கு சகாயம் உண்டு. ఇశ్రాయేలు నీ సహాయకర్తనగు నాకు నీవు విరోధివై నిన్ను నీవే నిర్మూలన చేసుకున్నావు, కానీ నా యొద్ద నీకు సహాయం కలదు. எல்லாரும் வேதத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஓசியா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 13ஆம் அதிகாரம் 9ஆ இருக்கும் 10ஆ இருக்கும், ஏதாவது மாற்றி. 13వ అధ్యాయము అదే రీతిగా 19వ వచనం చూసినట్టే మనకు మాత్రం వచనం కనబడట్ల. అక్కడ 12ஆ இருக்கும் அல்லது 9 10 8ஆ இருக்கும் 9ஆ இருக்கும் 10ஆ இருக்கும். 9 பராபர் లేదు. ஆமென். పొరపాటుగా ఉంది. இஸ்ரவேலே நீ உனக்கு கேடுண்டாக்கி கொண்டாய், ஆனாலும் உடத்தில் உனக்கு சகாயம் உண்டு. ఇశ్రాయేలు నీవు విరోధివై నీవు నా యొక్క చెడు చేస్తున్నావు, అయినప్పటికీ నేను నీకు సహాయం చేస్తును అని ఉండాలి. கரெக்ட்? அப்படி இல்ல. அச்சா, அது இருக்கிற மாதிரி தமிழ் சொல்லமா சொல்ல. அல்லேலூயா. என்ன அர்த்தத்தில் இருக்கீங்க? நீ வந்து எனக்கு விரோதியானாய், அச்சா, ஓகே சொன்னாய், அவ்வளவுதான். ஓகே ஓகே ஓகே. என்னிடத்தில் உனக்கு சகாயம் உண்டுன்னு இல்லையா? இல்ல, நான் உனக்கு சகாயம் செய்றவன் அப்படிதான். பட் இங்கிலீஷ்ல யூ, அதாவது ஓ இஸ்ராயேல், யுவர் ஹெல்ப், யுவர் ஹெல்ப் இஸ் ஃப்ரம் மீ. யுவர் ஹெல்ப் இஸ் ஃப்ரம் மீ. నీ యొక్క సహాయం నా యొక్క ఉన్నది అని ఉన్నది ఇంగ్లీష్ లో, తమిళ్లో. तेरी सहायता मुझ में है. నీ యొక్క సహాయం నా యొక్క ఉన్నది. तेरी सहायता मुझ में है. నీ సహాయం నా యొక్క ఉన్నది. Your help is from me. నీ సహాయం నా యొక్క ఉన్నది. அவரிடத்திலே உனக்கு சகாயம் உண்டு. ఆయన నీ సహాయకర్తై ఉన్నాడు. இந்த திருச்சபைக்கு சகாயம் உண்டு. ఈ క్రైస్తవ సంఘానికి ఆయనే సహాయకర్త. இந்த ஊழியத்திற்கு சகாயம் உண்டு. ఈ పరిచర్యకు ఆయనే స్వయంగా సహాయకర్త. இந்த ஊழியக்காரருக்கு சகாயம் உண்டு. ఈ స్థానిక సేవకుడికి ప్రభువే సహాయకర్త. வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் சகாயம் செய்கிறவர். ఇక్కడ కూడి వచ్చిన ప్రతి కుటుంబానికి ఆయనే సహాయకర్త. நம்முடைய தேவன் சகாயம் செய்கிறவர். మన దేవుడు సహాయకర్త. ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. పవిత్ర నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. சங்கீதக்காரன் தாவீது இப்படியாக பாடுகிறார். కీర్తనకారుడైన దావీదు ఈ రీతిగా పాడుచున్నాడు. சங்கீத புத்தகம் కీర్తన గ్రంథము 28ஆம் அதிகாரம் 28వ కీర్తన 7வது வசனத்தில் வாசிப்போம் என்றால், 7వ చరణమందు మనం చెబితే, கர்த்தர் என் பலனும் என் கேடகமாக இருக்கிறார், యెహోవాయే నా బలమైన ఆశ్రయమును నా కేడమై ఉన్నాడు. என் இருதயம் அவரை நம்பி இருந்தது, నా హృదయము ఆయనందు నమ్మిక ఉంచెను కనుక நான் சகாயம் பெற்றேன். నాకు సహాయము కలిగెను. ஆகையால் என் இருதயம் கலிகுறது, என் பாட்டினால் அவரை துதிப்பேன். కావున నా హృదయము హర్షించుచున్నది, కీర్తనతో నేను ఆయనను స్తుతించుచున్నాను. தாவீது அவரிடத்திலிருந்து சகாயம் பெற்றேன் என்று பாடுகிறார். దావీదు దేవుని యొద్ద నేను సహాయం పొందుకున్నానని గానము పాడుచున్నాడు. அவரிடத்திலே சகாயம் பெற்ற தாவீது பாடுகிறார். ఆయన యొక్క సహాయం పొందిన దావీదు ఈ రీతిగా పాట పాడుచున్నాడు. இருதயம் கலிகூர்ந்து பாடுகிறார். తన హృదయముతో హర్షించి కీర్తనతో పాడుచున్నాడు. நீங்களும் நானும் பாடுகிற பாட்டில் அவரிடத்திலே நன்மையையும் சகாயத்தை பெற்றுக்கொண்டு பாடிக்கொண்டிருக்கிறோம். మీరు నేను ఆయన సన్నిధిలో పాటలు పాడితే దేనికంటే ఆయన యొద్ద నుండి
మేలును సహాయము పొందుకొని ఉన్నాము గనుకనే. ஆபகுக் 1:13 சொல்லுகிறது, హబక్కుకు 1:13 అంటది, தீமையை பார்க்க மாட்டாத சுத்த கண்ணரவர். అపవిత్రులను చూడని శుద్ధ నయనము గలవారైన. அவர் தீமையை பார்க்க மாட்டாத சுத்த கண்ணர். కీడును అనగా అపవిత్రులను చూడని శుద్ధ నయనము గలవారు. ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. எல்லாருக்கும் கரங்களை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். చేతులెత్తి గట్టిగా స్తుతిద్దామా. స్తోత్రం స్తోత్రం. ஒருவர் எல்லாம் கரங்களை தட்டி அவரிடத்தில் எனக்கு சகாயம் உண்டு கரங்களை தட்டி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். చప్పట్లు కొట్టి చెప్దామా. ఆయనే నా సహాయకర్త. என- ఆయనే నా సహాయకర్త. வாயில சொல்லு, సహాయకర్త. என்னிடத்தில் சகாயம் உண்டு என்று சொல்லுவோம். ఆయనే నా సహాయకర్త. வாயில சொல்லு, என்னிடத்தில் சகாயம் உண்டு என்று அவர் சொல்கிறார். ప్రభువే నా సహాయకర్త. எனக்கு அவரிடத்திலிருந்தே சகாயம் உண்டு. ఆయనే నాకు సహాయం కలదు. ஆமென். ఆమేన్. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. சகாயம் பெற்றதனால்தான் அங்கே பாடுகிறான். யாத்ராமம் 15ஆம் அதிகாரத்திலே அவர்கள் சகாயத்தை பெற்று பாடுகிற பாட்டு. దేవుని యొద్ద నుండి సహాయం పొందుకుని చేతనే నిర్మాకాండం 15వ అధ్యాయంలో వారు గొప్ప కీర్తనలు పాడి కొనియాడుతున్నారు. தேவனிடத்திலிருந்து சகாயம் பெற்ற ஜனம் அன்றைக்கு மோசே சபையை வனாந்தரத்தில் நடத்தி வந்த அங்கே சபையை குறித்து பார்க்க முடியும். అక్కడ దేవుని దగ్గర నుండి సహాయం పొంది సంఘము విమోచించబడినదై అరణ్యంలో నడుచుచుండగా వారి కీర్తనెత్తి పాడడం మనం అక్కడ చూడగలం. அங்கே சிவந்த சமுத்திரத்தை கடந்து வந்து பாடின பாட்டு. ఎర్ర సముద్రం దాటి వచ్చుచు వారు ఆలపించిన గీతం అది. வனாந்தரத்திலே சபைக்குள் இருந்த மோசே, అరణ్యమునందు సంఘమధ్య ఉన్న మోషే, அவனோடு கூட இருந்த ஜனங்களும் అతనితో ఉన్న ఇశ్రాయేలు ప్రజలు பாடின பாட்டு. ఆలపించిన గీతమే. அப்படிப்பட்ட துதியினால் பாடினார்கள். అటువంటి స్తుతుల చేత వారు పాడిరి. அவரிடத்திலே சகாயம் பெற்ற சபை, ఆయన యొద్ద సహాయం చెందిన సంఘం, அவரிடத்திலே சகாயம் பெற்றவர்கள் நீங்கள். ఆయన యొద్ద సహాయం పొందిన వారు మీరే. தேவனுடைய ஜனத்திற்கு அவர் சகாயம் செய்கிறவர். దేవునికి సంఘముకైన సహాయం చేయవాడు. யோபு சொல்லுகிறான், యోబు అంటాడు, சகாயம் பெற்ற யோபு சொல்கிறார். సహాయం పొందిన యోబు అంటాడు. யோபுவின் புத்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் యోబు గ్రంథము 6వ అధ్యాయము எனக்கு அங்கே 13வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். 13వ వచనాన్ని మనం అక్కడ చదివినట్లయితే, எனக்கு உதவியானது ஒன்றும் இல்லை அல்லவோ, சகாயம் என்னை விட்டு நீங்கிட்டே. నాకు త్రాణి ఏమీ లేదు కదా, శక్తి నన్ను బొత్తిగా విడిపోయినే. శక్తి కాదు, నాకు సహాయం నన్ను బొత్తిగా విడిచిపోయినే. யோபு பெரிய பக்தன், பக்தியுள்ளவன், சன்மார்க்கன், தேவனுக்கு பயப்படுறவன், உத்தமன். ஆனால் தேவனிடத்திலிருந்து சகாயம் பெற்றவன். యోబు అయితే భయభక్తి కలిగిన వాడు, యథార్థవంతుడు, చింతనను ద్వేషించేవాడు, దేవుని దగ్గర నుండి సహాయం పొందుకునేవాడు. தேவனிடத்திலிருந்து சகாயம் பெற்ற தாவீது, దేవుని యొద్ద నుండి సహాయం పొందుకున్న దావీదు, தேவனிடத்தில் சகாயம் பெற்ற யோபு, దేవుని యొద్ద నుండి సహాయం పొందుకున్న యోబు, ஆபத்து காலங்களிலேயும் சகாயம் பெற்ற தேவனுடைய ஜனம், தேவனுடைய திருச்சபை. ఆపత్కాలమందు దేవుని యొద్ద నుండి సహాయం పొందుకున్న దేవుని యొక్క ప్రజలే, దేవుని యొక్క సంఘమై ఉన్నారు. சங்கீதம் 46:1 சொல்கிறது, 46వ కీర్తన 1వ వచనం అంటది, தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணையுமாக இருக்கிறார். దేవుడు మనకు ఆశ్రయదుర్గమై ఉన్నాడు. ఆపత్కాలంలో ఆయన నమ్మకదగిన దేవుడై ఉన్నాడు. அங்கே அதை வாசித்தால் ஆங்கில வேதாகமத்திலே அங்கே அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணினேன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. అక్కడ ఆంగ్లంలో చెప్పబడింది, వెరీ ప్రెసెంట్ హెల్ప్ ఇన్ మై ట్రబుల్ అంటున్నారు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அங்கே ஆபத்து காலத்தில் அவரை நோக்கி கூப்பிடு. ఖచ్చితంగా ఆపత్కాలంలో నువ్వు ఆయన చూచి మొరపెట్టు. எரேமியா 33:3 வாசிக்கிறோம். ఇర్మియా గ్రంథము 33:3 మనం చూసినట్లయితే, அவரை ஆபத்து காலத்தில் கூப்பிடும்போது உனக்கு உதவி செய்கிறவர் அவர். ఆపత్కాలంలో నువ్వు ఆయనకి మొరపెట్టుచుండగా ఆయన నీకు సహాయం చేయవాడు. உங்களுக்கு சகாயம் செய்கிறவர் அவர். మీకైనా సహాయం చేయుచున్నవాడు. தன் பிள்ளைகளுக்கு சகாயம் செய்கிறவர் அவர். బిడ్డలకు సహాయం చేయు దేవుడు ఆయనే. சகாயம் செய்தனால்தான் ஆண்டவரை துதியினால் பாடிக்கொண்டிருக்கிறார். సహాయం చేయించేదని స్తుతుల చేత ఆయన మనము కీర్తిస్తున్నాం. அவரை உயர்த்தி கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய திருச்சபை. ఆయన సన్నిధిలో அவர் சகாயம் செய்யும் கேடகம் என்று சொல்கிறார். ఆయన సహాయం చేయు కేడమై ఉన్నానని చెప్తున్నాడు. உபாம புத்தகம் 33ஆம் அதிகாரம் ద్వితీయోపదేశకాండము 33వ అధ్యాయము நீங்கள் எடுத்து வாசிக்கலாம். ఇది చదివినట్లయితే 33ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். 33వ అధ్యాయం ఇలా చదువుతున్నాం. 29வது వசனம். 29వ వచనం చివరి వచనం. இஸ்ரவேலே நீ பாக்கியவான், ఇశ్రాయేలు నీ భాగ్యం ఎంత గొప్పది. கர்த்தரால் ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனமே உனக்கு ஒப்பானவன் யார்? యెహోవా వలన రక్షించబడిన జనమా నీకు పోలవాడెవడు?
உனக்கு சகாயம் செய்யும் கேடகமும் உனக்கு மகிமை பொருந்திய பட்டயமும் அவரே. ఆయన నీకు సహాయకరమైన కేడమును నీకు గొప్ప ఔన్నత్యమును కలిగించు ఖడ్గమై ఉన్నవాడు. உன் சத்துருக்கள் உனக்கு இச்சகம் பேசி அடங்குவார்கள். నీ శత్రువులు నీకు లోబడినట్లుగా వారు వేషము వేయుదురు. அவர்கள் மேடுகளை மிதிப்பாய் என்று சொன்னான். నీవు వారి ఉన్నత స్థలమును తొక్కుదువు. அவர் சகாயம் செய்யும் கேடகமாக இருக்கிறார். ఆయన సహాయం చేయు కేడమై ఉన్నాడు. ఆమేన్ చెప్దాం గట్టిగా. சகாயம் செய்யும் கேடகம். ఆయన సహాయం చేయు కేడమే. சகாயம் செய்யும் கேடகம். ఆయన సహాయం చేయు కేడము. சத்துருக்கள் முன்பாக శత్రువుల ఎదుట அவர் கையிலே கேடகம் வைத்து சூனை தாங்கி சகாயம் பண்ணுகிறார். ఆయన తన చేత కేడము పట్టుకొని శత్రు యొక్క దాడి నుండి మనం తప్పించువాడై ఉన్నాడు. சகாயம் செய்கிற கேடகமாக இருக்கிறார். సహాయం చేయు కేడమై అయి ఉన్నాడు. சங்கீதம் 124:1 வாசிக்கிறோம். 127వ కీర్తనలో మనం చూస్తున్నాం. கர்த்தரின் பக்கம் இராவிட்டால் கர்த்தரின் பக்கம் இராவிட்டால் என்று 2 தடவை சொல்கிறார். యెహోవా పక్షం లేకున్నది యెహోవా పక్షం లేకున్నది అన్న మాటను 2 సార్లు మనం అక్కడ చూడగలం. எடுத்து சங்கீதம் 124:1 124వ కీర్తన. மனுஷன் நமக்கு விரோதமாக எழும்பின போது கர்த்தர் தமது பக்கம் இராவிட்டால் దేవుడు నాకు సహాయమై ఉన్నని ఎడలా అంటే నా పక్షాన ఉన్నని ఎడలా கர்த்தர் தாமே நமது பக்கம் இராவிட்டால் మనుషులు మన మీదికి లేచిన యెహోవా మనకు తోడై ఉన్నని ఎడలా 2 தடவை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. అలా 2 సార్లు చెప్పబడింది. கர்த்தர் நம் பக்கத்தில் இராவிட்டால் యెహోవా మన పక్షమున ఉన్నని ఎడలా நாம் తోడై ఉన్నని ఎడలా நம்மை உயிரோடு விழுங்கி இருப்பார்கள். అయితే మనం ప్రాణముతోనే మింగివేయబడి ఉందుము. தண்ணீர் வெள்ளம் போல் பாய்ந்து நம்மளை மூழ்க வெள்ளத்தால் நம்முடைய ஆத்மா மூழ்கி இருக்கும். జలము మనల్ని ముంచివేయి ఉన్నట్లును ప్రవాహము మన ప్రాణముల మీదికి పొర్లిపారి ఉన్నను కావున మనల్ని మింగివేయు. கொந்தளிக்கும் ஜலம் போல் ஆத்மாவில் புரண்டு போய் அங்கே பெரிய அழிவை கண்டிருப்போம். అయితే పొంగి పొర్లేటువంటి ప్రవాహం వలె ఆ జలం మన ప్రాణం మీదికి పొర్లిపోయి మనం ఇక లేకుండా ఉండుము. நமது அவருடைய பற்களுக்கு இரையாக ஒப்புக்கூடாத தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ఆ రోజు మరి పండ్లకు మనలను వేటగా అప్పగించని యెహోవా స్తుతి నొందును గాక. வேடனுடைய கண்ணிக்கு குருவி தப்பினபடி நம்ம ஆத்மாவை தப்ப பண்ணினார். వేటగాడికి ఊరి నుండి పక్షి తప్పించుకున్నట్లు మన ప్రాణమునైనా తప్పించుచున్నాడు. அது யார்? అదెవరు? நம்முடைய சகாயம் வானத்தை பூமியை உண்டாக்க தேவனிடத்திலிருந்தே கர்த்தரது நாமத்திலிருந்து உள்ளது. మనకు సహాయం భూమి ఆకాశము కలుగు చేసిన యెహోవా యొద్ద నుండి మనకు వచ్చుచుంది. கடைசி வசனத்தில் அப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. భూమి ఆకాశం స్తుతించిన యెహోవా నామము వలనే మనకు సహాయం కలుగుచుంది. நம்முடைய சகாயம் வானத்தை பூமி உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலே நாமத்திலே உள்ளது. మనకి సహాయం భూమి ఆకాశం కలుగు చేసిన యెహోవా వలనే మనకు కలుగుతుంది. ఆమేన్ చెప్తాం. அந்த நாமத்தை கொண்டு உனக்கு சகாயம். అట్టి నామము చేత నేడు నీకు సహాయము. அந்த நாமத்தை கொண்டுதான் தாவீது வந்தார். అట్టి నామము చేతనే దావీదు రాజాయను. 40 நாள் கொக்கரித்துக் கொண்ட கோலியாத்துக்கு முன்பாக 40 దినాలు ప్రకారములు మరుగుచున్న గోలియాతు ఎదుట ஈட்டியும் பட்டயம் இல்லாதபடி ఈటెను ఖడ్గము లేనట్లు அவர் கையில் இருந்தது என்ன? అతని చేతిలో ఉన్నదేమిటి? அவருக்கு அங்கே சகாயம் செய்யும் கேடகம் உள்ள நாமத்தை கொண்டு வந்தார். అక్కడ తనకు సహాయం కలిగిన కేడము గల నామము చేత దావీదు గోలియాతును ఎదిరించాడు. அங்கே தாவீதுக்கு முன்பாக பெரிய பரிசை பிடிச்சிட்டு ஒரு கூட்டம் போகுது. దావీదు ఎదుట గొప్ప కేడమును పట్టుకుని గుంపెళ్తుంది. ஆனால் தாவீது கையில ஒன்றுமில்லை. అయితే దావీదు చేత ఏమీ లేదు. அங்கே சங்கீதம் 1 சாமுவேல் 17ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 17వ అధ్యాయం మనం చదువుతున్న సంగతి ఏమిటంటే 43 వాసిத்தால் 43వ వచనం మనం చదివితే பெலிஸ்தீன் நடந்து தாவீது அண்டைக்கு கிட்டி வந்தான். பரிசை பிடிக்கிறவனுக்கு முன்னாக நடந்தான். ఫిలిష్తీయుడు కర్ర తీసుకొని నీవు నా మీదకి వచ్చుచున్నావే నేను కుక్కెనా అని దావీదు చెప్పి తన దేవతల పేరిట దావీదును చెప్పించాడు. 1 సామువేల్ 17ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 17వ అధ్యాయం చదువుతున్నాం. அங்கே 8வது வசனம் அங்கே 7வது வசனத்தில் வாசித்தா 7వ వచనం మనం చదివితే அந்த கோலியாத்துக்கு முன்பாக பரிசை பிடிக்கிறவர்கள் முன்பாக நடந்தார்கள். అతని ఎదుట ఈటెను కర్రను చేతి నేతతోనే అంత పెద్దది ఎదుట పట్టుకొని వెళ్ళి பரிசை என்றால் என்ன? ஷீல்டு. అయితే డాలును మోసుకొని వెళ్ళేవాడు ముందర పోగుచుండంటే అది గొప్ప కేడము. கோலியாத் எல்லாவற்றையும் அணிந்திருக்கிறான். గోలియాతు సర్వాంగ కవచమును ధరించున్నాడు. ஆனால் అయితే அவனுக்கு கையில கேடகம் இல்லை. అతని చేతిలో డాలు లేదు. ஆனால் தாவீது కానీ దావీదైతే என்ன கேடகத்தோடு வந்தார்? ఎట్టి డాలును కేడమును కలిగిన వాడే వచ్చాడు.
கேடகம் என்றாலே விசுவாசம் என்னும் கேடகம். డాలు అనగా విశ్వాసం నుండి డాలు. தாவீது சகாயம் செய்கிற கேடகம் கர்த்தருடைய நாமம். దావీదు యొక్క సహాయకర్త ఎవరంటే యెహోవా నామమే. ஈட்டியோடு பட்டயத்தோடு வரவில்லை, ఈటతోను బలముతోను రాలేదు గాని அந்த நாமத்தை கொண்டே வருகிறார். అట్టి నామము చేతనే దావీదు వెళ్ళెను. சகாயம் என்னும் கேடகம் என்ற நாமத்தை கொண்டு సహాయకర్త నుండి డాలనే నామము చేత இந்த கோலியாத்து தாவீது கல்லை எறியும் போது ఈ గోలియాతు దావీదు వడిసరాయి విసురుతుండగా என்ன நடந்திருக்கணும்? ఏం జరిగి ఉండాలి? கையில கேடகம் இருந்துச்சுன்னா தாங்கி பிடிச்சிருப்பான். అయితే చేతిలో డాలుంటే అమాంతంగా అడ్డు పెట్టేవాడు. இவன் கையில கிடையாது. వీడి చేతిలో లేదా డాలు. இவன் யாரை நம்பி இருந்தா? వీడు ఎవరిని నమ్ముకున్నాడు? கேடகத்தை பிடிக்கிற நம்பி இருந்தனால ముందు డాలును పట్టుకున్న వాడిని నమ్మిక కలిగి ఉండి చేత கல்லை எறியும் போது రాళ్ళు నున్నరాయి రువినప్పుడు நெத்தியில பட்டு నొసట తగిలి முகம் குப்புற விழுந்தான். అమాంతంగా నేల మీద కొప్ప కుమిలేను. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இங்க கவனிக்க வேண்டும். அப்போ தாவீதுனுடைய விசுவாசம் எப்படி? అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం మనం గమనించాలి. அந்த దావీదు విశ్వాసం ఏంటి? சகாயம் செய்யும் கேடகத்தைங்கிற நாமத்தை கொண்டு வந்தான். సహాయకర్తను నుండి డాలను నుండి యెహోవా నామమున వచ్చెను. ஆகவே தான் தவில் கொண்டது 1000, தாவீது கொண்டதோ 10000 என்று பாடினார்கள். అందుకే సౌలు సంహరించిందైతే వేల కొలది, దావీదు సంహరించింది 10,000 కొలదని ఇశ్రాయేలు దేశపు సిల్ కొనియాడు. உங்களுக்கு அவர் சகாயம் செய்கிறவர். మీకు ఆయన సహాయకర్త, அவர் சகாயம் செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ఆయన సహాయం చేయు దేవుడిగా ఉన్నాడు. உனக்காக சகாயம் செய்ததற்காக வானங்களின் மேல் ஏறி மாட்சி புரிந்தவராக ஏறி வருகிறார். ఆయన నీకు సహాయం చేయడికి మేఘము వాహముగా కలిగేది నీకే వచ్చుచున్నాడు. உபாమ புத்தகம் 33ஆம் அதிகாரம் ద్వితీయోపదేశకాండము 33వ అధ్యాయము 26வது வசனத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். 26వ వచనం వైపు మీరు దృష్టి మళ్లించినట్లయితే 33:26 ద్వితీయోపదేశకాండము 33:26 யெஷூருடைய தேவனை போல் ஒருவரும் இல்லை. యేషూరును దేవుని పోలిన వాడెవడును లేడు. அவர் உனக்கு சகாயமாய் வானங்களின் மேலும் தமது மாட்சியை புரிந்தவர் ஆகாய மண்டலம் மேல் ஏறி ఆయన வருகிறார். నీకు సహాయం చేయుటకు ఆకాశ వాహనుడై వచ్చును, మహోన్నతుడై మేఘ వాహనుడగును. அவர் ஏறி வருகிறார். ఆయన మేఘంపై కూర్చును. యేసూరుடைய தேவனை போல் ஒரு தேவன் இல்லை. యేషూరు వంటి దేవుడు మరొకడు లేడు. இந்த பூமியிலே உங்களுக்கு உதவி செய்ய கால் உண்டு. ఈ భూమి మీద నీకు సహాయం చేయ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. ஜான்சனுக்கு அக்கா உதவி செய்ய முடியும். జాన్సన్ కి వారి తోబుట్టువైన అక్కయ్య సహాయం பாஸ்டர் ஜான்சனுக்கு பாஸ்டர்மா உதவி செய்யலாம். అయితే పాస్టర్ జాన్సన్ గారికి వాళ్ళ అక్కయ్య ఏదైనా సహాయం చేయొచ్చు. பாஸ்டர் ஜான்சனுக்கு மனைவி உதவி செய்யலாம். అదే రీతిగా పాస్టర్ ஜான்சனுக்கு జాన్సన్ గారికి వాళ్ళ సతీమణి సహాయం చేయొచ్చు. உங்களுக்கு கணவர் உதவி செய்யலாம், மனைவி உதவி செய்யலாம். మీకు మీ భర్త సహాయం చేయొచ్చు, పురుషులకి మీ భార్య సహాయం చేయొచ్చు. இந்த உலகத்தினுடைய உதவி சகாயம் வேற. ఈ లోకమందు మనకు లభించుతున్న సహాయం వేరు. யெஷூரன் என்றால் யார்? యేషూరు అంటే ఎవరు? தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் தான் பேர் யெஷூரன். దేవుని చేత ఎన్నుకొన్నబడ్డవాడే యేషూరును. அங்கே வாசிக்கிறோம் ஏசாயா 44:1-2 வசனங்கள். యెషయా గ్రంథము 44వ అధ్యాయం 1-2 వచనం చదివినట్లయితే அங்கே யெஷூரன் என்றால் யார் என்று சொல்கிறார். యేషూరు అంటే ఎవరన్న సంగతి ఇప్పుడు தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவனுக்கு பெயர் யெஷூரன். దేవుని చేత ఏర్పరచబడ్డవాడి పేరే యేషూరును. அந்த யெஷூரனுடைய தேவனை போல் ஒரு தேவன் இல்லை. ఆ యేషూరు వంటి దేవుడు మరొకడు ఈ భూమి మీద లేడు. ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 44ஆம் அதிகாரம். యెషయా ప్రవక్తటువంటి గ్రంథమునందు 44వ అధ్యాయం. இப்போது இவன் தாசனாகிய யாக்கோபை நான் தெரிந்து கொண்ட இஸ்ரவேலை கேள். అయినను నా సేవకుడగు యాకోబు నేను ఏర్పరచుకున్న ఇశ్రాయేలు వినుము. உன்னை உண்டாக்கினவரும் தாயின் கற்பத்தில் உன்னை உருவாக்கினமாக உனக்கு துணை சேருமாகிய கர்த்தர் சொல்கிறதாவது, என் தாசனாகிய யாக்கோபை நான் தெரிந்து கொண்ட யெஷூரனே பயப்படாதே. నిన్ను సృష్టించి గర్భంలో నిన్ను నిర్మించి నీకు సహాయం చేయవాడనైన యెహోవా ఇలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడు, నా సేవకుడగు యాకోబు నేను ఏర్పరచుకున్న యేషూరును భయపడకుము. தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனமே, దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சபையே, దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన సంఘమా, மனுஷரால் தள்ளப்பட்ட போது தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மூளைக்கல்லாக இயேசு நமக்கு இருக்கிறார். దేవుడు మనుషుల చేత నిషేధించబడి దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన తలకు మూలరాయకుడు యేసు క్రీస్తు మన పక్షాన ఉన్నాడు. மனுஷரால் தள்ளப்பட்டவர். మనుషుల చేత త్రోయబడినవాడు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా చెప్పండి. அவர் யார்? மனுஷரால் தள்ளப்பட்டவர். ఆయన ఎవరు? మనుషుల చేత విసర్జించబడినవాడు. அவரை குறித்து சொல்லும்போது ఆయన గురించి చెప్పేటప్పుడు
రిజెక్టెడ్ స్టోన్. ఆయన నిరాకరింపబడిన రాయి. రిజెక్టెడ్ స్టోన్. ఆయన నిషేధించబడిన రాయి. உலகம் உன்னை தள்ளும்போது లోకం నిన్ను నిషేధించినప్పుడు చూసన్ స్టోన్ உன்னை தெரிந்து கொள்கிறார். నిన్ను ఏర్పరచబడిన రాయిగా నిన్ను ఏర్పరచుకుంటున్నారు. உன்னை டெஸ்ட் பண்ணி டெஸ்டட் ஸ்டோனுக்கு கொடுக்கிறார். నిన్ను పరీక్షించి పరీక్షింపబడిన రాయిగా నిన్ను మార్చుకుంటున్నారు. உன்னை பிரிசியஸ் ஸ்டோனாக மாற்றுறதுக்கு டெஸ்டட் ஸ்டோனா வைக்கிறார். నిన్ను అమూల్యమైన రాయిగా మార్చుటకు పరీక్షింపబడిన రాయిగా నిన్ను ఎన్నుకుంటున్నారు. உன்னை லிவிங் ஸ்டோனாக ஜீவனுள்ள கற்களாக மாற்றுகிறார். నిన్ను సజీవమైన రాయిగా ప్రభు నిన్ను మార్చుచున్నాడు. என் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து చీఫ్ కార్నర్ స్టోన్. అయితే నా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తే తలకు మీద మూలరాయి ఉన్నాడు. రిజెక్టెడ్ స్టోన్, నిషేధింపబడిన రాయి, చూసన్ స్టోన్, ఏర్పరచబడిన రాయి, టెస్టెడ్ స్టోన్, పరీక్షింపబడిన రాయి, ప్రిసియస్ స్టోన్, అమూల్యమైన రాయి, లివింగ్ స్టోన్, సజీవమైన రాయి, చీఫ్ కార్నర్ స్టోన్. ఆయనే తలకు మూలరాయి. அந்த மூளைக்கல்லாக இயேசுவை விசுவாசிக்கிற உங்களை பார்த்து சொல்கிறார். ఆ మూలరాయినటువంటి విశ్వసించున్న యేసు మిమ్మల్ని చూచి நீங்கள் மனுஷரால் தள்ளப்படும் போது నువ్వు మనుషుల చేత త్రోసివేయబడుచున్నావు. தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள். దేవుని చేత మీరు ఏర్పరచబడ్డవారే. இயேசுவுடைய தேவனை போல தேவன் இல்லை. యేసును దేవుడు అంటే దేవుడు మనకు లేడు. உனக்கு சகாயம் செய்யக்கூடியதற்காக கேடகமாக నీకు సహాయం చేసేటువంటి డాలుగా வானங்களின் மேலும் ఆకాశవాహనుడై மாட்சிமையோடு கூட ஆகாய மண்டலங்களை ஏறி வருகிறார். మహత్యము గలవాడై మేఘవాహనుడై. சங்கீத புத்தகம் 18:10 அதுக்கு ஆதாரமாக வசனம் இருக்கிறது. దానికి 18వ కీర్తన 10వ వచనంలో దీనికో ఆధారంగా మాట ఉంది. 18 verse 10. 18వ కీర్తన 10వ వచనం. அவர் கேருவின் மேல் ஏறி வருகிறார். ఆయన కేరూబు మీద ఎక్కి ఆయన கேருவின் மேல் ஏறி வேகமாய் சென்றார். காட்டின் சட்டைகளை கொண்டு பறந்தார். కేరూబు మీద ఎక్కి ఆయన ఎగిరి వచ్చును. గాలి రెక్కల మీద ప్రత్యక్షమాయి. அப்படிப்பட்ட வேலையில சகாயம் இல்லாத வேலையில అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎట్టి సహాయం లేని పరిస్థితుల్లో மனுஷர் உன்னை தூக்க முடியாது. మనుషులు నిన్ను లేవనెత్తలేరు. ஏனென்றா மாம்சத்தோடு இரத்தத்தோடும் அல்ல. ఎందుకంటే రక్త మాంసంతో కాదు. இந்த மாம்சத்தோடு இரத்தத்தோடு இந்த உலகத்துல கொஞ்சம் போராடலாம். ఈ రక్త మాంసంతో కొద్దిగా బలం ఉంటే ఈ లోకంతో మనం పోరాడవచ్చును. ஹல்லேலூயா. கொஞ்சம் ஒரு மாசம் பேசாம இருக்கா, ஒரு மாசம் பேசிக்கிறவாங்க அக்காவும் தம்பியும். ఒకవేళ మాట పట్టికొచ్చి మాట ఇదొచ్చి అక్క తమ్ముడు ఒకవేళ మాట్లాడుకుంటూ ఒక 2 రోజులు మాట్లాడుకుంటారు. తమ్ముడా తమ్ముడా வீட்டுக்கு வாப்பா, ఎన్నిరా నాయనా, தம்முடு తమ్ముడా சில விஷயங்கள் அங்க நடக்கும். కొన్ని కథలు జరుగుతాయి అక్క తమ్ముల మధ్య. ஆனா சில விஷயங்கள்ல కానీ కొన్ని విషయాలు மனுஷர் உதவி செய்ய முடியாது. మనుషులు సహాయం చేయరు. மாம்சத்தினாலும் இரத்தத்தினாலும் அல்ல. రక్త మాంసంతో కాదు. எபேசியர் 6:12 சொல்கிறது. ఎఫెసీయుల పత్రిక 6:12 అన్నది. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. வானமண்டலத்திலே பொல்லாத சேனைகளோடும் ఆకాశమందున్న దురాత్మ సమూహంతోను துரைத்தனங்களோடும் రక్తదానం చేసేటువంటి దురాత్మతోను பொல்லாத ஆவின் சேனைகளோடும் ఆత్మ సమూహంతోను வானமண்டலத்திலே பொல்லாதாவின் சேனைகளோடும் ఆకాశమందున్న దురాత్మ సమూహంతోను நமக்கு போராட்டம் உண்டு. మనకు పోరాటం ఉన్నది. போராட்டம் உண்டு. పోరాటం ఉంది. அது நடுவிலே వాటి మధ్య உனக்கு சகாயம் உண்டு. నీకు సహాయం కలదు. அந்த வேளையிலே உனக்கு உதவி செய்ய சகாயம் செய்கிற கேடகமாக வருகிறார். ఈ పరిస్థితుల్లో నీకు సహాయం చేయడానికి ఆయన కేడముగా வானமண்டலத்திலே மாட்சிமை விருந்தராக ஏறி வருவார். ఆకాశమందులో మార్చమగలవాడే ఆయన మేఘారుడై వచ్చును. யாருக்காக? ఎవరి కొరకు? யாருக்காக? யாருக்காக அவர் ஏறி வருகிறார்? ఎవరి కొరకు ఎక్కుస్తున్నాడు ఆయన? தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சபைக்காக. ఏర్పరచబడ్డ ఇశ్రాయేలు కొరకు. உனக்காக அவர் ஏறி வருகிறார். வானமண்டலங்களிலே నీ కొరకు ఆకాశమందులో ఆయన మేఘారుడై இந்த వచ్చును. மாம்சமும் இரத்தமும் செய்ய முடியாது இருக்கிறதை రక్త మాంసములు చేయలేని దానిని அவர் ஆண்டவராக இயேசு ஏறி சென்றார், பரமேறி சென்றார். యేసుక్రీస్తు పరలోకమునకు ఎక్కి அதை அவர் உனக்கு உதவி செய்ய முடியும். ఆయన నీకు సహాయం చేయగలడు. ஆதாம் முதலா இயேசு கிறிஸ்து வரைக்கும் కావున ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వచ్చున్నంత వరకు மரணம் கூடியது ஆட்டுக்கொண்டது. మనము ఈ భూమి మీద ఏలుబడి చేయించు. ஆனால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை உயிரோடு எழுப்பினார். కానీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు దేవుడు సజీవంగా లేచి சகாயம் செய்யக்கூடிய கேடகமான தேவனுடைய தேவன் సహాయముగా సహాయం చేసేటువంటి డాలై ఉన్నది. வானமண்டலங்களில் மாட்சி புரிந்தவராக ஏறி வருகிறார். ఆయన ఆకాశ బాహుడై మాంసం గలవాడై మేఘారుడై వచ్చున్నాడు. வாக்கு கிடங்காத பெருமுச்சலோடு வேண்டிக் கொள்வது எப்படி என்று விளங்கிக் கொள்ளாத வேளையிலையும் చెప్పశక్యము కాని గొప్ప ములుగుతో ఎలా ప్రార్థించాలో మనకు తెలియని సమయం లేదు. உனக்காக அவர் உதவி செய்ய சகாயம் செய்ய ஏறி வருவார். ఈ కొరకు సహాయం చేయడానికి మేఘారుడై ఆకాశములో ఎక్కి వచ్చును. பெருமூச்சு விட்டுக் கொண்டிருக்கிற வேலை నిట్టూర్పు విడుచుచు ములుగుతో ప్రార్థిస్తూ
எப்படி வேண்டுதல் செய்ய முடியாது, ఎలా విజ్ఞాపన చేయడం నీకు ఎరగని సమయంలో, எப்படி விண்ணப்பம் செய்ய முடியாது, ఎలా విజ్ఞాపన చేయడం నీకు తెలియని సమయంలో, அப்படி பரிதபிப்பான வேளையில ఆ రీతిగా పరితపించేటువంటి సమయంలో உனக்கு உதவி செய்ய வருகிறார். వచ్చి సహాయం చేయి. அல்லேலூயா. இது ஒரு பாட்டு தான். ఇది ఒక భాగం మాత్రమే. ஆனா இன்னொரு பாட்டு நம்ம போனோம் சொன்னா, కానీ మరొక పాట మన యేసు இப்ப நம்ம தேவனுடைய செய்திக்கு உண்மையான செய்திக்கு வருவோம். ఇప్పుడే అసలైన వర్తమానానికి ప్రవేశిస్తున్నారు. எனக்கு நல்ல ஃப்ரீ டைம் தந்திருக்காரு, அதனால నాకు స్వేచ్ఛమైన సమయాన్ని ఇచ్చారు. அதனால நான் அந்த முழு செய்தியும் எடுக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுகிறேன். నేను వర్తమానం అంతా మీకు చెప్పాలనుకున్న బాధ. ஊழியக்காரனுக்கு டென்ஷன் இல்லாம பிரசங்கம் பண்ணுங்க. శావుకులయ్యా ఏ ఒత్తిడి లేకుండా శుభ్రంగా ప్రసంగం చేయడానికి వినవయ్యా. மைண்ட் ஃப்ரீயா இருக்கணும். మా మనసు స్వేచ్ఛగా వదలాలయ్యా. அல்லேலூயா. సమయాన్ని పెట్టి మమ్మల్ని ఇరికించకూడదయ్యా. இறுக்கமா இருக்க கூடாது. ఇరికించకూడదయ్యా మమ్మల్ని. By the presence of God. అది దేవుని యొక్క ప్రసన్నతలో. அவங்க ஓசியா புத்தகத்தை இப்ப திருப்பிக் கொள்வோம். ఓసియా గ్రంథం వైపు మన దృష్టిని మళ్ళిద్దాం. வாசிக்குவோம். 13ஆம் அதிகாரத்தில் 9ஆம் வசனத்திலே வாசித்தோம். చూద్దాం మనము 13వ అధ్యాయము 9వ వచనంలో இஸ்ரவேலே, ఇశ్రాయేలు நீ உனக்கு கேடுட்டாகி கொண்டாய், నీకు విరోధంగా నిన్ను నీవే నిర్మూలం చేసుకున్నావు. ஆனாலும் என்னிடத்திலே உனக்கு சகாயம். ఆయనను నీ సహాయకర్తను నేనే. தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனமே, దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన జనమా, நீனே உனக்கு கேடு உண்டாக்கி கொண்டாய். నీకు విరుద్ధముగా నీవు నాశనం చేసుకున్నావు. சகாயம் நின்று போய்விட்டது. సహాయము ఆగిపోయింది. ஸ்டாப். நின்று போய்விட்டது. ఆగిపోయాను. ஏன் நின்று போய்விட்டது? ఎందుకు ఆగిపోయాను? சகாயம் நின்று கொண்டு இருக்கிற இந்த நாட்களிலே உங்களுக்கு சகாயம் தொடர போகிறது. సహాయము ఆగిపోయిన ఈ పరిస్థితులు గల దినముల్లో మరలా నీకు సహాయము మొదలు పెట్టబడును. இந்த ஆலயத்தை கட்டுறதற்கு சகாயம் தொடர போகிறது. ఈ ఆలయము కట్టుటకు మరలా సహాయము కొనసాగింపబడబోతుంది. இந்த ஆலயத்தினுடைய வேலையை முடிக்கிறதுக்கு சகாயம் தொடர போகிறது. ఈ ఆలయము పూర్తిగా అలంకరించుకొని ముగించుకోవడానికి ప్రభు కావాల్సిన సహాయం ప్రభు మొదలు పెట్టబోతున్నాడు. உங்களை கொண்டுதான் మీ ద్వారానే உங்களுக்கு சகாயம் உண்டு. మీకు సహాయం వచ్చి எல்லாம் சொல்லுங்க, எனக்கு சகாயம் உண்டு. అందరూ నోట చెప్పండి, నాకు సహాయం కలదు. எனக்கு என் ஆலயத்துக்கு சகாயம் உண்டு. నా ఆలయమునికై నాకు సహాయం కలదు. பின்னால உட்கார்ந்து இருக்கிற ஐயாமார்கள் அம்மாமார்கள்லாம் சொல்லுங்க, వెనకాల కూర్చున్న ముందు కూర్చున్న అమ్మలు అక్కలంతా చెప్పండి చెప్పండి. எனக்கு எனக்கு சகாயம் உண்டு. வலது கரத்தை உயர்த்தி சொல்லுங்கம்மா, పైకి చెప్పండి, నాకు సహాయం కలదు. எனக்கு சகாயம் உண்டு. నాకు సహాయం కలదు. எனக்கு சகாயம் கலரு సహాయం కలదు. உண்டு. உங்களுக்கு சகாயம் నీకు సహాయం కలదు. இல்லை என்று சொல்லிவிடாதீர்கள். లేదని చెప్పమాకండి. இல்லை என்று சொல்லாத. లేదని చెప్పగా. தேவன் அப்படி கதவை அடைக்கிறவர் அல்ல. దేవుడు ఆ రీతిగా తలుపులు మూసేవాడు కాదు. தேவன் முகத்தை திருப்புறவர் அல்ல. దేవుడు ముఖమును తిప్పుకునేవాడు కాదు. ఆమె చెప్పండి. உன்னுடைய ஃபைலை க்ளோஸ் பண்றவர் அல்ல. నీ ఫైలుని మూతెత్తేవాడు కాదు. அவங்க சகாயம் எனக்கு இஸ்ரவேலே, நீ உனக்கு கேடு உண்டாக்கி கொண்டாய். ఇశ్రాయేలు నీకు విరోధమై నిన్ను నువ్వే నిర్మూలము చేసుకొనుచున్నావు. அவனே கேடு உண்டாக்கி கொண்டான். అతనే తనకు తాను నిర్మూలము చేసుకున్నాడు. ஆனால் இங்கே கவனிக்க வேண்டும், ஓசியா புத்தகத்திலே இந்த ஓசியா சொல்கிறார். అయితే ఈ హోషేయ గ్రంథంలో గంటకంటే హోషేయ అంటాడు. ஓசியா என்றால் கர்த்தருடைய ரட்சிப்பு. హోషేయ అంటే యెహోవా యొక్క రక్షణ. எபிரெய பதத்திலே கர்த்தருடைய ரட்சிப்பு. యెహోవా ఆ హెబ్రూ పదంలో హోషేయ అంటే యెహోవా యొక్క రక్షణ. கர்த்தருடைய ரட்சிப்பு. యెహోవా యొక్క రక్షణ. இப்ப கர்த்தருடைய ரட்சிப்பு நிச்சயம் உண்டு. యెహోవా యొక్క రక్షణ నిశ్చయము కలదు. ஏன்னா அவர் பரிதாபம் கொள்ளுகிறார். ఎందుకంటే ఆయన మన పట్ల పరితపించువాడు. அவருடைய தேவனுடைய பரிதபிப்பு இருக்கிறது. దేవుడు మన పట్ల పరితపించువాడు. ஏன் எப்படி இந்த ஜனங்களுக்கு இப்படி நடந்தது? ఎందుకని ఈ ప్రజలకు ఇలా సంభవించింది? நீயே கேடு உண்டாக்கி கொண்டாய். నీకు నీవే నాశనాన్ని కలుగు చేసుకున్నావు. அப்பா, உன் மேல எனக்கு கோபம் இருக்கிறது. అయ్యా, నీ మీద నాకు కోపం అయితే ఉంది. உன் மேல எனக்கு கோபம் இருக்குது. నీ మీద నాకు భయంకరమైన ఉగ్రత ఉంది. ஆனாலும் நான் மனுஷன் அல்ல, ఆయనను నేను మనుషుడిని కాదు. நான் தேவன். నేను దేవుణ్ణి. 11ஆம் அதிகாரம் 11వ అధ్యాయం. ஓசியா 11ஆம் அதிகாரம் హోషేయ గ్రంథం 11వ అధ్యాయం 9வது வசனத்தில் சொல்கிறார், 9వ వచనం అంటాడు, என் உக்கிரக கோபத்தின்படியே செய்ய மாட்டேன். నా ఉగ్రతాగ్ని బట్టి నాకు కలిగిన యోచన నేను నెరవేర్చను. எப்ராயிமே அழிக்கும்படிக்கு திரும்ப மாட்டேன். ఎఫ్రాయిము మళ్ళా నేను లయపరచను. ஏனென்றால் ఎందుకనగా நான் மனுஷன் அல்ல, నేను
మనుషుని కాను, தேவனாய் இருக்கிறேன். నేను దేవుణ్ణి. எல்லா கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம். పరిశుద్ధ దేవుడను, நான் மனுஷன் அல்ல, నేను మనుషుని కాను, நான் தேவனாக இருக்கிறேன். నేను పరిశుద్ధుడై దేవుడను, நான் மனுஷன் அல்ல, మనుషుని కాను, என்னுடைய உக்கிர கோபத்தை தெரிவுபடுத்தி உன்னை அழிக்கிறதற்கு நான் மனுஷன் அல்ல. నా ఉగ్రత కోపము నీ పట్ల చూపించి నిన్ను హతమార్చుటకు నేను మనుషుని కాను, நான் தேவனாக இருக்கிறேன். నేను పరిశుద్ధుడై దేవుడై ఉన్నాను. இஸ்ரவேல் தேவனுடைய அன்பை வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கிறார். ఇశ్రాయేలుకు తన దేవుడు తన ప్రేమను బయలుపరుచున్నాడు. அவரது நோக்கம் என்ன? தேவனுடைய ஜனங்கள் திரும்பப்பட வேண்டும். அழைப்பு ఆయనకు ఉద్దేశం ఏమిటి? ఆయన పిలుపు ఏమిటి? దేవుని యొక్క ప్రజలు మళ్ళా మరుగొల్పబడాలి, எப்படியாவது திருப்பப்பட வேண்டும் என்று பரிதபிக்கிறார். ఆయన వైపు మరుగొల్పబడాలి. அதைத்தான் இங்க 8வது வசனத்துல வாசிக்கிறோம். అందుకే మనం ఇక్కడ ఎంతో చదువుతున్నాం. எப்ராயிமே, ఎఫ్రాయిము, நான் உன்னை எப்படி கைவிடுவேன்? నేను ఎట్లు నిన్ను విడిచిపెట్టుదును? இஸ்ரவேலே, ఇశ్రాయేలు, நான் உன்னை எப்படி ஒப்பு கொடுப்பேன்? నేను నిన్ను విసర్జింతును. நான் உன்னை எப்படி ஆத்மாவை போலாக்குவேன்? ఆత్మానువలే నిన్ను నేను ఎట్లు చేతును. உன்னை எப்படி செபாயுமை போல வைப்பேன்? శబాయిమును చేసినట్లు నీకు ఎట్లు నేను చేతును. என் இருதயம் నా మనస్సు எனக்குள் குழம்புகிறது, నాలో మారినది, என் பரிதாபங்கள் ஏகமாய் பொங்குகிறது. సందేహపడకుండా నా అంతరంగము మండుచుంది నీ పట్ల, இருதயம் మండుచున్నది. உன்னை எப்படி நான் கைவிடுவேன்? నిన్ను ఎలా నేను చేయించబెట్టు. இருதயம் குழம்பு கொண்டே இருக்கிறது. హృదయము మండుచునే நான் உன்னை எப்படி கைவிடுவேன்? నేను ఇలా చీల్చిపెడతా. அதுக்காக பரிதாபம் கொண்டு பரிதபித்துக் கொண்டிருக்கிறார். పరితపించు నీ ஏகமாய் பொங்கிக் கொண்டிருக்கிற அனுபவம். ఆ రీతిగా నీ పట్ల తప్పించేటువంటి అనుభవం. ஒரு தகப்பனுக்கு 2 குமாரர் இருந்தார்கள். ఒక తండ్రికి 2 కుమారులు ఉండేవారు. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச சரித்திரம். అందరికీ తెలిసిన చరిత్ర. லூக்கா 15ஆம் அதிகாரத்துல வாசிக்கிறோம். లూకా సువార్త 15వ అధ్యాయం. அதுலதான் 9 தடவை ஜாய்ங்கிற வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கு. అక్కడే 9 సార్లు సంతోషం సంతోషం. முழு பைபிள்ல எங்கேயும் ஜாய்ங்கிற சந்தோஷங்கிற வார்த்தை அதிகமா கிடையாது. పూర్తిగా ఆనందంగా సంతోషం అన్న మాట ఒక అధ్యాయం. இங்கிலீஷ் பைபிள்ல 10 டைம்ஸ் ஜாய்ங்கிற வார்த்தை இருக்கு. ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో జాయ్ అన్న పదం 10 సార్లు. இந்த உங்க பைபிள்ல 9 தடவை சந்தோஷங்கிற வார்த்தை இருக்கும். మీ బైబిల్లో 9 సార్లు చెప్పబడింది తెలుగు బైబిల్లో. தேடி கண்டுபிடித்த ஆடு, వేదికి కనుగొన్న గొర్రెను చూచి, திரும்பி வந்த மகன், తిరిగొచ్చిన కుమారుని చూచి, தேடி கண்டுபிடிக்க வெள்ளிக்காசு, ఆ వెతికి కనుగొన్న వెండి నాణెం. அதனை பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அவன் எல்லா இளைய குமாரன் எல்லாவற்றையும் வித்து கொண்டு போய் வேசியெடுத்து அழித்து இழந்து வெறுமையாக வருகிறான். అయితే ఇచ్చిన కుమారుడు తన ఆస్తినంతా పట్టుకుని వెళ్ళి దూర దేశం వెళ్ళి వేశ్య సాంగత్యం చేసి తన ఆస్తినంతని నష్టపరుచుకుని చింతతీగా వస్తున్నాడు. ஆனால் தகப்பனுடைய மனம் குழம்பிக் கொண்டு ஏங்கி பொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. అయితే తండ్రి యొక్క హృదయం అయితే అంగలార్చుచు నిట్టూర్పు విడుచుచు అయోమయముతో ఎదురు చూస్తుంది. எப்ப வருவான், எப்ப வருவான், ఎప్పుడు వస్తాడు నా కొడుకు, ఎప్పుడు వస్తాడు నా కొడుకు అని. எப்ப வருவான், எப்ப வருவான். ఎప్పుడు వస్తాడా నా కుమారుడు అంటూ. அவருக்கு ஆஸ்தி பெருசு கிடையாது, ఆయనకు ఆస్తి గొప్ప, அவருக்கு ஐஸ்வர்யம் பெருசு கிடையாது. ఆయనకు సంపద గొప్ప కాదు. அவரே ஐஸ்வர்ய சம்பன்னர். ఆయనే ఐశ్వర్యమందు సంపన్నుడు. அவன் வருகிறான் பாருங்க, ఆయన పరితపిస్తున్నాడు. எதிர்கொண்டு ஓடி கழுத்தை கட்டி கட்டுறான். వాడు ఎదురుస్తుండగా ఎదురు చూచి ఎదురయ్యిన పరిగెత్తుకొని அப்ப இருதயத்துல அவனை வைத்து ஒரு குழம்பிக் கொண்டே இருக்கிறான் தகப்பன். అయితే తండ్రి హృదయమందు తప్పిపోయిన కుమారుని గురించి నిత్యము అంగలార్చు. இருதயத்துல ஒரு பொங்கிக் கொண்டே இருக்கிறது. హృదయమందు అంగలార్పు ஓ, நான் உன்னை எப்படி கைவிடுவேன், నేను ఎలా నిన్ను చేయను, நான் உன்னை எப்படி கைவிடுவேன். ఎలా నిన్ను మరుతును. இது யாரை குறித்து சொல்லப்படுகிறது? ఎవరి గురించి చెప్పండి. இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்துல ఈ పరిశుద్ధ లేఖనం இதை நல்லா பகுத்து படிங்க. దీన్ని చక్కగా విభజించి చదవండి. 17 தீர்க்கதரிசன புத்தகம் இருக்கு. 17 ప్రవచనాలు ఉన్నాయి. 16 தீர்க்கதரிசிகளால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 16 ప్రవక్తల ద్వారా చెప్పబడింది ఈ మాట. அதுல நீங்க 3ஆக பிரிக்கணும். అక్కడ మీరు 3గా విభజించాలి. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இப்படி படிங்க, உங்களுக்கு புரியும். ఇలా చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది. பாபிலோன்ல சிறைப்பட்டு போனதுக்கு அப்புறமாக தான், முன்னாலேயே பாபிலோன்ல இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் 70 வருஷம் சிறைப்பட்டு போயிட்டாங்க. ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు బబులోనుకు చెరపట్టబడుటకు పడినప్పుడు 70 సంవత్సరాలు చెరపట్టబడ్డారు. அவருக்கு முன்பாகவே, சிறைப்படுவதற்கு முன்பாகவே 11 தீர்க்கதரிசிகளை கொண்டு தேவன் எச்சரித்துக் கொண்டே இருந்தார். వారు చెరపట్టుకొని పోబడి ముందుగా ప్రభు 11 మంది ప్రవక్తల ద్వారా హెచ్చరించి சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார். చెప్తూ వచ్చారు. ஆனாலும் கேட்கல. కానీ వారు విననై சிறையிருப்புக்கு ஒப்பு கொடுத்தார். చెరకు వారిని అప్పగించి 70 years 70 సంవత్సరాలు பாபிலோன், சரியா பாபிலோன் கையில இருந்தாங்க. సరిగ్గా బబులోను ఇంకా చెరలో ఉండేది. 70 வருஷம். 70 సంవత్సరాలు 70 வருஷம் அப்புறமாக 70 సంవత్సరాలు அந்த 70 வருஷம் தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தவர்கள் தான் யார்? தானியேலும் எசேக்கியேலும். ఆ 70 సంవత్సరాల చెరలో ఉన్నప్పుడే ప్రవచించిన వారే దానియేలు, ఎస్కేల్
ప్రవక్తలు சிறையிருப்பு திருப்பப்பட்டதுக்கு அப்புறமாக చెర నుండి మలుగొల్పబడిన తర్వాత ஆலயம் கெட்டப்போருக்கு போகன்னு அனுப்பப்பட்டு விட்டார்கள். ఆలయం కట్టబట్టుకు వారు బయలుదేరి వెళ్ళి அஸ்திவாரம் போட்டாச்சு. పునాది వేశారు. சமாரியல் வந்து எதிர்த்து அதை நிக்கிறாங்க. సమరులు వచ్చి అడ్డగించి నిలబడి கட்டுறதை விட்டுட்டு ஓடிட்டான். ఆలయం కట్టుట మానేసి పారిపోయారు. 16 years forget vision. 16 సంవత్సరాలు దేవుని మందిరం కట్టి 16 வருஷம் தேவ தரிசனத்தை மறந்துட்டான். 16 సంవత్సరాలు దేవుని దర్శనం మర్చిపోయారు. இவர்களை மீண்டும் கொண்டு கட்டுவதற்காக వీళ్ళని మళ్ళా ఆలయం చేత కట్టాలి. தேவன் தீர்க்கதரிசிகளை எழுப்பி மறுபடியும் அனுப்பினார். దేవుడు మళ్ళా ప్రవక్తను లేవనెత్తి పంపించి அப்படி அனுப்பப்பட்டவர் தான் 3 தீர்க்கதரிசி. అలా పంపించబడ్డ ప్రవక్తలే ఆగ- చివరిగా ముగ్గురు ప్రవక్తలు. ஆகாய், హగ్గై, சகரியா, జకరియా, மல்கியா. మలాకి. 16 தீர்க்கதரிசி முடிஞ்சிச்சு. 16 ప్రవక్తలు ముగించబడ్డాయి. இங்க கவனிங்க, గమనించండి. இது எந்த காலத்துல சொல்லப்பட்டது? ఇది ఏ కాలమందు చెప్పబడింది? இந்த புத்தகம் யாருக்காக சொல்லப்பட்டது? ఈ గ్రంథము ఎవరికి చెప్పబడింది? அதாவது சாலமோனுக்கு அப்புறமாக ராஜ்யம் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டு விட்டது. సొలొమోను తర్వాత రాజ్యము రెండుగా చేర్చబడింది. முதலாவது ஒரே இஸ்ரவேலாகத்தான் இருந்தது. మొట్టమొదటి సంవత్సరం ఇశ్రాయేలు రాజుగా ఉండేరు. சாலமோனுக்கு பிறகு సొలొమోను తర్వాత வடக்கு தெற்கு என்று பிரிக்கப்பட்டு விட்டது. ఆ తూర్పు రాజ్యమనియు దక్షిణ ఉత్తర రాజ్యమనియు దక్షిణ రాజ్యంగా విభజించబడింది. வடக்கு ராஜ்யம், ఉత్తర రాజ్యము, தெற்கு ராஜ்யம். దక్షిణ దేశము రాజ్యమనియు. வடக்கு இஸ்ரவேல் ராஜா, ఉత్తర దేశము రాజ్యమైతే ఇశ్రాయేలు రాజ్యం, தெற்கு யூத ராஜா. దక్షిణ రాజ్యము యూదా దేశము రాజ్యమనియు. இதைத்தான் நீங்க ராஜாக்களின் புத்தகம் 4ஆம் புத்தகங்களை வாசிப்பீங்க. మీరు దీనినే రాజుల గ్రంథమందును దినవృత్తాంత గ్రంథములో ఈ సంగతి చదవగలరు. இதை நீங்க வாசித்தா உங்களுக்கு புரியும். మీరు ఈ సంగతి చదివితే మీకు అర్థం. என்னடா இஸ்ரவேல் ராஜா யூத ராஜா அப்படின்னு பார்ப்பீங்க. కొన్నిసార్లు ఏందయ్యా ఇశ్రాయేల్ రాజ్యం ఉంది, యూదా రాజ్యం ఉంది, వీళ్ళు ఒకటే కదా అని ఆలోచిస్తాం. ரெகோபயாம் రెహోబాము சாலமோனுடைய மகனுக்கு సొలొమోనుకు కుమారుడు ஒரு கோத்திரத்தை கொடுத்து ఒక గోత్రాన్ని ఇచ్చి 10 கோத்திரத்தை 10 గోత్రాలు இரபயாம் இஸ்ரவேல் ஆளுவதற்கு கொடுத்தார். యెరోబాము అటువంటి ఇశ్రాయేలుకు అప్పగించి இப்படி ரெண்டாக ராஜ்யம் பிரிக்கப்பட்டது. ఇలా ఇశ్రాయేల్ దేశము రెండుగా చేర్చబడింది. ஆனா எருசலேம் யாரு கையில் இருக்கிறது? யூத ராஜ்யத்தின் கையில் இருக்கிறது. కానీ యెరూషలేము ఎవరి ఆధిక్యంలో ఉందంటే యూదుల చేత ఉంది. இவங்க யாரு? இந்த இஸ்ரவேல் ராஜ்யத்துக்கு பெத்தாவேல்னு மாற்றி தானிலையும் பெத்தேலையும் கண்ணுக்குட்டி செய்து ஆராய்ச்சாங்க. ఇశ్రాయేలుకి అక్కడ మందిరం లేనందున బేతాయేలుని బెతేలుగా మార్చి బేతేలు నుండి దాను వరకు వారు దూడకట్లు కలుగు చేసుకుని వారు துன்மார்க்கத்தின் வீடாக மாத்தி விட்டாங்க. దుర్మార్గపు గృహముగా మారి. எதுக்கு அந்த ராஜா வந்து இந்த ஜனத்தை அங்க எருசலேம்ல போய் தொழுகை பண்ண விடக்கூடாது. ఎందుకంటే ఇశ్రాయేల్ దేశం రాజు ఏమనుకున్నారు తెలుసా? ఈ ప్రజలు యూదా దేశం వెళ్ళి దేవుని యొక్క మందిరం పూజింపకూడదని భావించారు. இந்த 2 ராஜ்யத்துக்குமே அக்கிரமங்களும் விபச்சாரங்களும் வேசித்தனங்களும் பொல்லாத சம்பவங்களும் நடந்து கொண்டே இருந்தது. ఈ రెండు రాజ్యంలోనూ విగ్రహారాధనలు, జారత్వములు, వ్యభిచారములు, ప్రతి విధమైన దుష్ట కార్యములు జరుగుతూ వచ్చేది, தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தது. కొనసాగుతూ వచ్చేది. இப்படி இது யூத ராஜ்யத்திற்காக 2 தீர்க்கதரிசியை தேவன் பேசினார். అయితే యూదా దేశపు రాజ్యం కొరకు దేవుడు ఇద్దరు ప్రవక్తల చేత మాట్లాడాడు. யார்? ஓசியாவையும் ஆமோஸும் இந்த யூத ராஜ்யத்துக்காக பேசப்பட்ட தீர்க்கதரிசிகள். కేవలము యూదా దేశపు రాజ్యం కొరకు ప్రవచించిన ప్రవక్తలు ఎవరంటే హోషేయ, ఆమోసు. 70 வருஷம் சிறை. அங்கே கவனிக்க வேண்டும், இந்த 70 வருஷம் 70 సంవత్సరాలు சிறை விட்டு போய் இருக்கிறார்கள். చెరపట్టబడి ఉన్నారు. சிறை போருக்கு முன்பாகவே 30 வருஷம் முன்பாகவே பரிதபிக்கிறான் இந்த ஓசியா. చెరపట్టబడుటకు 30 సంవత్సరాల ముందే పరితపించుచు అంగలార్చున్నాడు ఈ ప్రవక్త హోషేయ. எப்படி இஸ்ரவேல் ராஜ்யத்துக்காக ஒரு எரமியா புலம்பி கண்ணீர் வடித்தான், ఎలా అయితే ఇశ్రాయేలు దేశం కొరకు ఇర్మియా విలపించి కన్నీటి కార్చెనో, யூத ராஜ்யத்துக்காக புலம்பி மண்டாடி கொண்டிருந்ததான் ஓசியாவும் ஆமோஸும். యూదా దేశం రాజ్యం కొరకు విలపించిన వారు ఎవరంటే హోషేయ, ఆమోసులైన ప్రవక్తలే. அதனாலதான் இங்கே வாசிக்க எப்ராயிமே, అందుకే అన్నాడు ఎఫ్రాయిము, நான் உன்னை எப்படி கைவிடுவேன்? నేను ఎట్లయ్యా నిన్ను చేయించిపెట్టాను? நான் உன்னை எப்படி கைவிடுவேன்? నేను ఎలా నిన్ను విసర్జింతును? அந்த அவனுக்கு கொடுத்தது ஒரு கோத்திரம் தான். యూదులకి ఇవ్వబడింది యూదా గోత్రంతో బెన్యామీను ఒక్క గోత్రమే. ஒரு பரிதபிப்போடு கூட இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ఒక అంగలార్పుతో వేదంతో వీరున్నారు. நான் உன்னை எப்படி கைவிடுவேன்? నేను ఎలా నిన్ను చేయించిపెట్టును? நீ என்ன மறந்துட்டா நான் உன்னை மறக்க மாட்டேன்ப்பா. నీవు నన్ను మర్చితివి గాని నేను నిన్ను మరవట్లేదు. நீ அங்கே 7வது வசனத்தை வாசித்தால், 7వ వచనం చదివితే 11:7 வாசித்தால், 11:7 చదివితే என் ஜனங்கள் என்னை விட்டு விலகிறது மாறுபாட்டை பற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள், அவர்களை உன்னதமான இடத்தில் வரவழைத்தாலும் ஒருவனும் எழுப்புகிறதில்லை. నన్ను విసర్జింపవలనని నా జన్మ తీర్మానం చేసుకుని ఉన్నారు. మహోన్నతుని చాటును చూడవలనని ప్రవక్తలు పిలిచినను
ஜனத்தின் மேலே ஒரு கோபம் இருந்தாலும் ఈ జనులపై ఒక ఉగ్రత ఉండినప్పటికీ ஒரு பரிதபிப்பு பொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. ఒక అంగలార్పు నీచు நான் இவனை எப்படி கைவிடுவேன், నేను ఎలా నిన్ను చేయవచ్చు, நான் இவனை எப்படி கைவிடுவேன். ఎలా నిన్ను విసర్జిస్తాడు. அவருடைய கோபம் இருந்து கொண்டு உக்கிர கோபம் இருக்கிறது. అలా ఒకవైపు ముఖ్యమైనటువంటి కోపము వెలువెత్తినా அதே சமயத்தில் நான் மனுஷன் அல்ல, అదే సమయం నేను మనుషుని కాదు, நான் தேவனாக இருக்கிறேன். నేను దేవుడై ఉన్నానని இந்த ஜனத்திற்காக பரிதபிக்கக்கூடியவர் உண்டு, వాత్సల్యం చూపించు, నేను పరితపిస్తున్నాను. உங்களுக்காக பரிதபிக்கக்கூடியவர் உண்டு, నీ కొరకు వాత్సల్యం చూపించు, పరితపించు దేవుడు ఉన్నాడు. உங்களுக்காக பரிதபிக்கிற தேவன் உண்டு. నీ కొరకు వాత్సల్యం చూపు దేవుడు ఉన్నాడు. இந்த நாளிலே உங்களை பரிதபித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ఈ దినాన எப்படி పట్ల వాత్సల్యం చూపువాడు. எப்படிப்பட்ட கோபம். ఎటువంటి ఉగ్రత. நீங்க ஓசியா 13ஆம் அதிகாரம் మీరు హోషేయ గ్రంథము 13వ అధ్యాయం చూస్తే வாசிக்கலாம். 7வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். 7వ వచనం చూద్దాం. எல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. అங்க తీసుకోండి. కాబట్టి ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான வார்த்தைகள் இருக்கிறது. చాలా ఆసక్తికరమైన మాటలు ఉన్నాయి. ஓசியா 13:7 வாசித்தா, హోషేయ గ్రంథము 13వ అధ్యాయం 7వ వచనం. ஆகையால் நான் அவர்களுக்கு சிங்கத்தை போல் இருப்பேன், కాబట్టి నేను వారికి సింహము వంటి వాడనైతిని, சிவிங்கியை போல் வழி அருகே பதிவிருப்பேன், జంతువుని మార్పున పొంచి ఉన్నట్లు నేను వారిని పట్టుకొని పొంచి ఉందును. குட்டிகளை பறிகொடுத்த கரடியை போல நான் அவர்களை எதிர்த்து அவர்களை ஈழக்குறைய கிழித்து அவர்களை அங்கே சிங்கம் பட்சிக்கிறது போல பட்சித்து போடுவேன், காட்டு மிருகங்கள் அவர்களை பீறிட்டு போடும். పిల్లలను కోల్పోయిన ఎలుగుబంటి ఒకరి మీద పడినట్లుగా నేను వారి మీద పడి వారి రొమ్మును చీల్చివేయుదును. ఆడసింహము ఒకరిని మింగివేయునట్లుగా వారి మింగివేయుదును. దుష్ట మూర్ఖులు వారిని చీల్చివేయును. என்ன சொல்கிறாரு? ఏమని చెప్తున్నాడు? சிங்கத்தை போல, సింహం వలె, சிங்கத்தை போல సింహం వలె நான் இருப்பேன். నేను ఉందును. தேவனுடைய கோபம். దేవునికి ఉంటుందా? சிங்கம் மான விரட்டிட்டு வருது, సింహము తుప్పిని తరుముతూ వస్తుంది. பின்னிடாத சிங்கம் వెనుకంజ వేయని సింహం விரட்டிட்டு வருது, తరుముతూ వస్తుంది. ஆக்ரோஷமா விரட்டி. காட்டுக்கு ராஜா, అడవికి రాజు ఒక్కల ఆవేశం చేత వెంటబడింది. தேவன் அப்படி சிங்கத்தை போல் அவருடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். దేవుడు ఇక్కడ సింహం వలె తన ఉగ్రతను బయలుపరుచున్నాడు. ఇక్కడ இரண்டாவது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, రెండోదిగా మాట అంటాడు, ஏன்னா அவ்வளவு அக்கிரம செயலை நீ செய்து விட்டாப்பா, అంతటి దుర్మార్గం చేసేసావాయ్, நீ கேடு உண்டாக்கி கொண்டாய். నీవే సర్వనాశం చేసుకున్నావు. உக்கிரக கோபத்தில் நான் சிங்கத்தை போல இருப்பேன், ఉత్కంఠ కోపము గలవాడై సింహం వలె, சிவிங்கியை போல் வழி அருகே பதிவிருப்பேன். చిరుత వలె నేను మార్గం మధ్య నేను పొంచి ఉన్నాను. சிவிங்கியை போல் பதிவிருப்பேன். చిరుతపులి వలె మార్గమున పొంచి ఉన్నట్లు. அதாவது பதிவிருப்பேன் என்று சொன்னா నేను పొంచి ఉందును అంటే, அப்சர்வ், నేను పొంచి ఉందునంటే నేను அதாவது పెడుతున్నా. கூர்ந்து கவனிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன். దీర్ఘంగా పరిశీలిస్తున్నా నిన్ను. எப்ப உன்னை அடிக்கலான்னு பாரு, கவனமா பார்த்துட்டு இருக்கேன். పంజాబీ సుద్దామని నేను ఉగ్రంగా నీ పట్ల చూస్తున్నా. சிவிங்கியை போல பதிவிருந்து கொண்டிருக்கிறார். அப்சர்வ், చిరుతపులివలె మాటుగా చాటున మాటు పొంచి கூர்ந்து உன்னை கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கா. పరిశీలిస్తూనే ఆయన గమనిస్తూనే ఉన్నాడు. ஒரு உக்கிரக கோபத்தை அப்படியே லென்ஸ்ல பார்த்துட்டு இருக்கிறார். ఉత్కంఠ కోపము గలవాడే నీ తగ్గలాగే తదేకంగా చూస్తున్నాడు. டப்புன்னு தூரத்துல இருந்து அடிக்காம பாருங்க. இஸ்ரவேல் ఇజ్రాయెల్ దూరాన్ని బాంబులు డబేల్ డబేల్ అనేసి అంటున్నాడు. டமான ஆளை க்ளோஸ் 54 தலைவர்களை கொண்டுட்டாங்க. 54 నాయకులు ఒకేసారి లేపేశాడు. డొకే డబేల్తో குறி அவ்வளவு ஷார்ப்பா இந்த காலத்துல வைக்குது. గురి అంత ఖచ్చితంగా పెట్టి లేపేస్తున్నాడు. அந்த இஸ்ரவேல் எப்படி இருந்தா இஸ்ரவேல் தேவன் எப்படி இருப்பார்? ఆ ఇజ్రాయేలే గురి తప్పకపోతే ఇజ్రాయెల్ దేవుడు ఎటువంటి గురి తప్పని వాడై ఉంటాడు. அப்படி சிவிங்கியை போல நான் பதிவிருப்பேன். అలా నేను చిరుతపులి వలె పంజాబీసుడి వలె నీ పట్ల కనిపెట్టుకొని ఉందును. ஆங்கிலத்துல அப்சర్వ్ வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. నేను పొంచి ఉన్నట్లు అన్నది నేను అలా నీ పట్ల తదేకంగా పరిశీలించి చూస్తున్నా. குட்டியை பறிகொடுத்த கரடியை போல நான் அவர்களுக்கு எதிர்ப்பேன். పిల్లలను పోగొట్టుకునే ఎలుగుబంటి వలె నేను వారి మీద పడుదును. குட்டியை பறிகொடுக்கக்கூடிய கட்டி, அந்த குட்டி పిల్లలను పోగొట్టుకునే ఎలుగుబంటి அதாவது மனம் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குமா. అలా అది ఉద్దండ కోపముతో మండుతూ ఉంటదట. கரடி அதோட குட்டியை காணாம போயிட்டா பரிதவிச்சு கொண்டிருக்குமா. ఎలుగుబంటి యొక్క పిల్ల కనబడకపోతే ఉద్దండ కోపముతో మండి రగిలిపోయిందట. 2 சாமுவேல் 17:8 வாசிக்கிறோம். 2 సమూయేలు గ్రంథం 17:8 మనం చూద్దాం. அதாவது அது எப்படிப்பட்டதுன்னா மனம் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குமா. ఎలాగంటే ఉద్దండ కోపముతో గుండె రగులుతుంటదట. எனக்கு விரோதமாக நீ போய்விட்டாய், నాకు విరోధముగా నువ్వు తొలగిపోయావే, எனக்கு விரோதமாக போய்விட்டான்னு சொல்லி నీవు
విరోధముగా సర్వనాశనం చేసుకున్నావని மனம் எரிந்து கொண்டிருக்கிறார். ఆయన ఉత్కంఠ కోపంతో రగిలిపోతున్నాడు. அப்பா தேவன் இவ்வளவு மோசமா இருக்கிறாரா? అయితే మన దేవుడు ఎంత భయంకరుడా, அவ்வளவு கோபத்தோடு கூட இருந்தாலும் అంతటి కోపముతో మండిపడ్డా அவருக்கு பரிதவிப்பு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ఆయన వాత్సల్యముతో తప్పించువాడు. நீயே உனக்கு அநியாயத்தை செய்து கொண்டாய், నీకు విరోధంగా నీ సర్వనాశనం చేసుకుంటివి, நீனே கேடு உண்டாக்கி கொண்டாய். నీవే నాశనం చేసుకున్నావు. ஆனாலும் என்னிடத்திலே உனக்கு சகாயம், అయితే నా యొద్ద నీకు సహాయము కలదు. ஆனாலும் நான் மனுஷன் அல்ல. ఆయన నేను మనుషుని కాను. தேவனுடைய பார்வை வேற, దేవుని యొక్క దృష్టి వేరు, மனுஷனுடைய பார்வை வேற. మనుషుని యొక్క దృష్టి వేరు. ஏன் இப்படிப்பட்ட இதுக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறார்? ఎందుకు ఇంటి దుస్థితికి ఆయన అప్పగిస్తున్నాడు? தேவன் சகாயம் உண்டு என்று சொல்கிறார், దేవుడు నీ సహాయకర్తని చెప్తున్నాడు. ஆனால் உக்கிர கோபத்தோடு கூட பேசுகிறார். ఉత్కంఠ కోపంతో మండిపడుతూ మాట్లాడుతున్నాడు. இப்படிப்பட்ட சம்பவத்தின் நடுவில் ఇటువంటి సంఘటన మధ్య ஏன் இப்படி நடக்கிறது? ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది? அவர் தேவனுடைய பிரமாணத்தை தான் நோக்கி பார்க்கிறார். అయితే దేవుడు తన యొక్క శాసనాన్ని చూస్తున్నాడు. நீங்க 5வது வசனத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். அதே 13:4-5 అదే 11వ అధ్యాయము 5వ వచనం చూస్తే அங்கே வாசிக்கிறேன். நான் உன்னை எகிப்து தேசத்திலிருந்து அழைத்து வந்தது முதல் உன் தேவனாகிய கர்த்தராய் இருக்கிறேன். ஆகையால் நீ என்னை எண்ணி வேற தேவனை அறிய வேண்டாம், என்னை எண்ணி இரட்சகர் ஒருவரும் இல்லை. 11వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో మీరు ఐగుప్తు దేశం నుండి వచ్చింది మొదలుకొని యెహోవాకు నేనే మీ దేవుడను, నన్ను తప్ప నీవు ఏ దేవుని ఎరగవు, నేను తప్ప రక్షకుడు లేడు. நான் உன்னை மகாவறட்சியான தேசமாகிய மனாந்தரத்தில் அறிந்து கொண்டேன். మహా ఎండుకు కాలిన అరణ్యంలో నిన్ను స్నేహించువాడనై ఉన్నాను, నేను నీకు సహాయం చేయవాడు. மகா வறட்சியான இடத்திலிருந்து உன்னை நான் தெரிந்து கொண்டு வந்திருக்கேன். మహా ఎండకు ఎండిపోయిన స్థితిలో నుండి నేను నిన్ను రప్పించున్నాను. உங்களுக்கு இருந்த மேய்ச்சலினால் திருப்தியானார்கள். మీరు మీకు దొరికిన మేత దొరకగా మీరు తృప్తి పొందితిరి. திருப்தியான பின்பு తృప్తి పొంది நிறைவடைந்து விட்டார்கள். సమృద్ధి చెందారు. செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், వారు తృప్తి చెందారు. தன்னிறைவு செல்ஃப் ఆ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். రీతిగా తమ్ము తాము తృప్తి పరుచుకున్నారు. நீ நிறைவடையும் போது, నీవు తృప్తి పొందినప్పుడు, நீ திருப்தியான பின்பு, నీవు తృప్తి పొందిన తర్వాత நீ ஃபுல்ஃபில்மென்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக வேதத்தை கவனித்து பார். నీ కార్యాలు పరిపూర్ణమై సఫలమవుతున్నప్పుడు బహు జాగ్రత్తతో ఒడుగుతూ లేఖన వాక్యాన్ని పరిశీలించి చూడు. உங்களுக்கு இருந்த மேய்ச்சலினால் திருப்தியானீர்கள். అయితే మీకు మేత దొరకగా మీరు తృప్తి పొందితిరి. பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம், పాలు తేనె ప్రవహించే దేశం, அதை அனுபவித்த பின்பு దాన్ని అనుభవించాక உன் இருதயம் மேட்டிமையாயிற்று. నీ హృదయము அதனால் ప్రేమించి నన్ను మరిచెను. என்னை மறந்தார்கள் என்று 6வது வசனத்துல வாசிக்கிறோம். అందుచేత నన్ను మీరు మరిచితిరని ప్రభు 6వ వచనంలో అంటాడు. திருப்தி அடைந்ததுக்கு அப்புறம், తృప్తి చెందాక, எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் అన్ని సఫలమయ్యాక ஏறிட ஏணிய எட்டி உதைக்கிற அனுபவம். ఎక్కిన నిచ్చెన ఎగరతనే అనుభవం. ஏணியில ஏறுறோம், నిచ్చెనైతే ఎక్కేస్తాం, ஏணி எட்டி உதைச்சது போல ఎక్కిన నిచ్చెనే కాదు ఎగిరితే అలా కిందకి దిగి వస్తాడు. நீ మనుషனை ఎట్టి ఉదச்சிட்டு போல, నువ్వు మనుషుడు కాదు ఎగిరితలేసి వెళ్ళేది. உன்னை உயர்த்தின தேவனை நீ எட்டி உதச்சிட்டு போற. దేవుడే స్వయంగా నువ్వు కాలని ఎగరతంటున్నావు. तुम किसकी लात मार रहा है? யார உதைக்கிற? ఎవరిని కాలుతో ఎగరతంటున్నావు? ஹல்லேலூயா. ఎవరిని కాలుతో ఎగిరితంటున్నావు? நீ கொழுத்து போய் உதைச்சிட்டு போற. బలిసి కాలుతో ఎగరేస్తున్నావా? யெசுரனே, యేసురు, நீ கொழுத்து உன் காலாலே உதைச்சாயா? నువ్వు బలిసి కాలుని ఎగరేసి తంతావా? எசையா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் ప్రవక్త యేషయా గ్రంథం 32వ அதிகாரம் 32వ అధ్యాయము எடுத்து வாசிக்கலாமா? తీసి చూద్దామా? 32వ అధ్యాయం உபாகமம் 32వ அதிகாரம், యేషయా உபாகமம் 32వ அதிகாரம் ద్వితీయ దశకాండము 12வது வசனத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். 32వ అధ్యాయము 12వ వచనం చూద్దామా? கர்த்தர் ஒருவரே அவனை வழிநடத்தினார், அந்நிய தேவன் அவனோட இருந்ததில்லை. యెహోవా మాత్రము వాని నడిపించెను, అన్యుల యొక్క దేవులలో ఏ దేవుడును ఆయనతో కూడా ఉండలేడు. பூமியில உயர்ந்த ஸ்தானங்களின் மேல் அவனை ஏறி வர பண்ணினேன், భూమి యొక్క ఉన్నత స్థలం మీద వాని ఎక్కించెను, வயலில் விளையும் பலனை அவனுக்கு புசிக்க கொடுத்தார், పొలముల పంట వానికి తినిపించెను, கண்மலை உள்ள தேனையும் கற்பாலைந்தபடி எண்ணெய் அவனுக்கு உண்டாக்கி செய்தார், కొండ బండ నుండి తేనెను చెకుముతి రాక్తి బండ నుండి నూనెను అతనికి సుర్రించెను, பசுவின் வெண்ணையும் ఆవు మజ్జిగను ஆட்டின் பாலையும்
గొర్రె మేక యొక్క ఒచ్చు పాలను, பாசானின் மேயும் ஆட்டுக்குட்டிகள், గొర్రె ஆட்டுக்கிடாக்கள், పిల్లల కొవ్వును, భాషాను పొట్టేళ్లను, வெள்ளாட்டுக்கிடாக்கள், మేకల గోధుమలను, இவருடைய கொழுப்பையும் கொழுமையும் கோதுமையும் இரத்தம் கொண்ட சுயமான இரத்தத்தையும் சாப்பிட்டாய். మెరికల సారమును నీకిచ్చెను, నీవు తాగిన మద్యము ద్రాక్ష రసము. நீ திருப்தியாக சாப்பிட்டா, నువ్వు తృప్తిగా తిన్నావు. அதுக்கு பின்பு దాని తర్వాత உன் இருதயம் மேட்டுமையாகி నీ హృదయము కొవ్వి. யேசூரனன் 15 అంటాడు, యేసూరును கொழுத்து போய் உதைத்தான். కొవ్విన వాడే కాలు జాడించెను, నీవు కొవ్వు బలిసి మందుడు వైతివి. கொழுத்து ஸ்தூலித்து நினைந்துணின போது தன்னை உண்டாக்கின தேவனை விட்டு தன் ரட்சிப்பின் கண்மலையை அசட்டை பண்ணினான். నీవు కొవ్వి బలిసి మందుడు వైతివి. వాడు తన్ను పుట్టించిన దేవుని విడిచెను, తన రక్షణ శైలమును తుణీకరించెను. சகோதரே சகோதரி, సహోదరా సహోదరి, தேவ ஜனமே, ఓ దేవునికి జనమా, இன்றைக்கு உனக்கு சகாயம் உண்டு. ఈ రోజు నీకు సహాయము కలదు. சகாயம் நீங்கி போயிட்டோ, సహాయము తొలగిపోయిందా? சகாயம் தூர போயிட்டோ, సహాయము దూరాన వెళ్ళిపోయిందా? ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ప్రభు చెప్తున్నాడు, ஆனாலும் என்னிடத்திலே உனக்கு சகாயம் உண்டு. ఆయనను నీకు నా యొద్ద సహాయము కలదు. యేసుடைய தேவனை போல ஒரு தேவன் இல்லை. యేసు వంటి దేవుడు మరొకడు లేడు. வானங்கள் வழியாய் மாட்சிமையாக ஏறி உனக்கு உதவி செய்ய வருகிறார். ఆకాశ మహత్యముతో, ఆకాశ వాహనుడై మహత్యముతో ఆయన మేఘారుడుగా సహాయం చేయడానికి నీకు వస్తున్నాడు. மனிதர்கள் உன்னை விட்டு விலகி விட்டார்கள். మనుషులు నిన్ను విడిచి దూరాన పోయినా, நண்பர்கள் விலகி விட்டார்கள். నిన్ను విడిచి దూరాన పోయారు. உதவி செய்யற கரம் ஸ்டாப். సహాయము చేసే హస్తము ఆగిపోయిను. ஆனாலும் உனக்கு சகாயம் அவரிடத்திலே உண்டு. ఆయనను సహాయము నా యొద్ద నీకు కలదు. தேவனுடைய பிரமாணத்தை நோக்கி தேவன் பார்க்கிறார். దేవుని యొక్క శాసనాన్ని నిబంధన తట్టు ప్రభు நீ చూస్తున్నాడు. மகா வறட்சியில இருந்து வந்தப்பா, నీవు మహా ఎండిన కాలం నుండి వచ్చావయ్యా. மகா வறட்சியிலிருந்து வந்த. నువ్వు ఎండిన కాలం నుండి వచ్చావు. உபாம புத்தகம் ద్వితీయోపదేశకాండం எடுத்து வாசிக்கலாம். చదువుదాం. உபாம புத்தகம் ద్వితీయోపదేశకాండం 6ஆம் அதிகாரம் 6వ అధ్యాయము 11வது வசனம். 11వ వచనం. நீ நிரப்பாத சகல நல்ல வஸ்துக்களாலும் நிரம்பிய வீடுகளையும், நீ வெட்டப்பட்டிருக்கிற துறவுகளையும், நீ நடாத திராட்சை தோட்டங்களையும் ஒலிவ தோப்புகளையும் அவர் உனக்கு கொடுப்பதினால் நீ சாப்பிட்டு திருப்தியாகும் போதும், నీవు నింపని మంచి ద్రవ్యముల చేత నింపబడిన ఇండ్లను, నీవు త్రవ్వకపోయినను త్రవ్వబడిన బావులను, నీవు నాటని ద్రాక్ష తోటలను ఒలివ తోటలను నీకిచ్చిన తర్వాత నీవు తిని తృప్తి పొందినప్పుడు, நீ அடிமைப்பட்டிருந்த வீடாக எகிப்தின் தேசத்திலிருந்து உன்னை புறப்பட பண்ணின கர்த்தரை மறவாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரு. నీవు దాసుల గృహమైన అగిప్తు దేశం నిన్ను రప్పించిన యెహోవాను మరవకుండా నీవు తస్మాత్ జాగ్రత్త. இந்த பிரமாணத்தை தான் நினைவு கூர்ந்துகிறார். ఈ నియమాన్ని ఆయన గుర్తు చేసుకుంటాడు. ஓசியா இந்த பிரமாணத்தை கொண்டு தான் ஜனங்களை நினைவு கூறுகிறார். ఈ నిబంధన చొప్పునే ప్రజలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు. ஏன் மகா வறட்சியில நீ கிடந்தப்பா, అయ్యా నువ్వు ఎండిన పరిస్థితిలో ఉన్నావయ్యా. திருப்தியாக 9 மெட்டீரியல் பிளெஸிங், నీకు 9 రకాల భూ సంబంధమైన ఆశీర్వాదం, 9 விதமான ஆசீர்வாதத்தை நல்லா புசித்த, ஆட்டுப்பால், அந்த கீ, நெய் எல்லாம் சாப்பிட்ட. 9 రకాలటువంటి ఆశీర్వాదం చేత నింపబడి గొర్రె పాలని, ఆవు పాలని, ఆత్పాలని, కొవ్విన మజ్జిగ గిజ్జిగ అన్నిటితో తిని బలిసి, పరమేశ్వర్ తగడాకానా దియాగే రగడాకానా నే దియా. ఆయన నీకు మామూలు చొచ్చు భోజనం కాదు, మంచి పౌష్టిక భోజనం పెట్టాడు. అలా కొழுத்த சாப்பிட்டு நீ அவரை ஏறி வச்சுட்ட. కొవ్విన తిండి తిని కాలాడించి ఆయన కాళ్ళతో ఎగరేస్తాంతావా? நல்ல கொழுத்து போய் துளித்து உதைத்தான் என்று வேதம் சொல்கிறது. కొవ్వి బలిసి కాళ్ళను ఆడించి తన్నాడని చెప్పబడింది. அதற்கு வேதத்தில் சொல்லுது பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம். దాని బైబిల్ గ్రంథం అంటుంది పాలు తేనెలు ప్రవహించే నలము విశాలமான தேசம், మంచి విశాలమైన దేశం, நல்ல தேசம், మంచి ద్రవ్యము గల దేశం. மகாவறட்சியான தேசத்திலிருந்து வனாந்தர தேசத்துல நல்ல தேசத்தை தந்தார். అయితే అరణ్యమైనటువంటి దేశం నుండి ప్రభు నిన్ను మంచి దేశం నిన్ను ప్రవేశపెట్టాను. విశాలము చెలిపుமான தேசம், విశాలమును సమృద్ధి కలిగినటువంటి దేశము, மகா நல்ல தேசம், మహా మంచి దేశము, அதாவது தேசத்திலே அது சிங்காரமான தேசம், అందమైన దేశము. இந்த தீர்க்கதரிசன புத்தகங்கள்லாம் இந்த இதை விளக்கி சொல்றார் அந்த தேசத்தை குறித்து. అయితే ఆ దేశమును గురించి ప్రవక్తన వచనాలన్నీ వర్ణించి చెప్తున్నాయి. அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல தேசத்துல உன்னை வச்சு ஆசீர்வதித்தார். అటువంటి మంచి దేశమందు నీ నుంచి ఆశీర్వదిస్తే, அதனால தான் சொல்றார், అందుకే అంటాడు ఆయన அங்கே உபாமம் 8ஆம் அதிகாரத்தில், ద్వితీయోపదేశకాండము 8వ అధ్యాయంలో, நான் முடிக்க போறேன் 10வது வசனம், నేను ముగించబోతున్న 10వ వచనం. ஆகையால் நீ புசித்து అయినను నీవు తిని திருப்தி அடைந்திருக்கையில் తృప్తి పొంది உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு கொடுத்த அந்த நல்ல தேசத்துக்காக அவரை ஸ்தோத்திரிக்க கடவுள். నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఇచ్చిన మంచి దేశం బట్టి ఆయన నీవు స్తుతింపవలెను.
உன் தேவனாகிய கர்த்தரை மறவாதபடிக்கு నీ దేవుడని యెహోవాను మరవకున్నట్టు நான் இன்று உனக்கு விதிக்கிறவருடைய கற்பனைகளையும் நியாயங்களையும் கட்டளைகளையும் கை கொண்டு போகாதபடிக்கு ఎచ్చరికయాயிரு. నేను నీకు ఆజ్ఞ ఇచ్చునా ఆయన ఆజ్ఞలను విధులను కట్టలను నీవు అనుసరింపక నీ దేవుడని యెహోవాను మర్చిపోతివి. நீ புசித்து திருப்தியாகி நல்ல வீடுகளை கட்டி அவைகளை குடியிருக்கும் போதும் నువ్వు మర్చి కడుపార తిని మంచి ఇండ్లను కట్టుకొని వాటిలో నివసింపగా உன் ஆடு மாடுகள் திரட்சியாகி உனக்கு வெள்ளியும் பொன்னும் பெருகி உனக்கு உண்டானவைகளெல்லாம் வர்த்திக்கப்படும் போதும் నీ పశువులు నీ గొర్రెలు మేకలు వృద్ధులై నీకు వెండి బంగారం విస్తరించి నీకు కలిగిందంతయు వర్ధిల్లినప్పుడు உன் இருதயம் மேட்டிமை அடையாமலும் నీ మనసు మందింపకుండా కొవ్వెక్కకుండా உன்னை அடிமைத்தனி வீடாக எகிப்திலிருந்து புறப்படுப்பேன் என்ன பண்ண வரும். దాసుల గృహమైన ఐగుప్తు నుండి నిన్ను రప్పించిన నీ దేవుడని యెహోవాను அந்த வேளையில தான் உனக்கு என்ன உண்டாகிறது, ஒரு இருதயம் மேட்டிமை வருகிறது. ఆ స్థలమునందే నీ హృదయం ముందు నీవు హృదయం నీకు మదించి అతిశయిస్తున్నావు. மனாந்தரத்திலையும் உனக்கு மன்னாவை போஷித்தாரு, అరణ్యమునందు నీకు మన్నానిచ్చి పోషించిన దేవుడు வறட்சியில ஃபில்டர் வாட்டர் நல்ல கற்பாறை தண்ணியை தந்தாரு, ఎండిన ఎడారుల్లో నీకు ఫిల్టర్ నీళ్ళు మంచి ఆరోబి వాటర్ ఇచ్చాడు. 16வது வசனத்துல சொல்கிறார், நீ அப்படிப்பட்ட தேவனை மறக்காத. 14వ వచనం అంటాడు, నీ మనసు మదించి అట్టి దేవుని నువ్వు మర్చిదువేమో. 17வது వచனத்தை எல்லாரும் பாருங்க. 17వ వచనం అందరూ చదవండి. நமக்கு கொஞ்சம் பலம் வந்த உடனே మనకు కొద్దిగా బలం పుంజుకోగా நம்ம சொல்றோம், ஏன் கைப்பலன், మనమంట నా చేతి ప్రయాస, ஏன் சம்பாத்தியம், నా బలం నా ప్రయాస, మై టాలెంట్, నా డబ్బు, మై డబ్బు, నా డబ్బురా నేను సంపాదించింది. அந்த காலர் அப்படி டைட் ఆ ஆக்கிடுவாங்க, కాలర్ ఎగరేసుకొని నాదే, నా కాయ కష్టం, அவதே எவ்வளவு నా శ్రమ, என் ஜாதி பாத்தியா என்ன விட்டுச்சா, చూసావా నా కులం నన్ను వదిలిందా. அப்பதான் அந்த ஜாதி அப்படி டக்குன்னு தீண்டும், అప్పుడే కులం కాస్త తలెత్తుద్ది. అప్పుడే அப்பதான் அந்த 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 அப்படி டப்பான்னு தீண்டும். அப்படி అప్పుడే ఆ కులం కాటేస్తుంది. ஏதாவது ஜாதி சங்கத்துல மெம்பர்ஷிப் ஆகிறது, ఏదో ఆ కుల వ్యవస్థలో సంఘ సభ్యుడిగా పెద్దగా మారుట, உனக்கு யாரும் கேட்காம இருந்தப்ப அப்பதான் குடும்பம் ஏன் இது ஏன் சொந்தம்னு போய் அப்பதான் ஒட்டுவான். అప్పుడే కుటుంబం పరుచుకున్నప్పుడే వీడు వెళ్ళి అయ్యో నా కుటుంబం ఓ తెగ రాసుకొని పూసుకుంటాడు. உனக்கு நாதி இல்லாம பரிசுத்த பிள்ளைகளோட அடைக்கலமா வச்சிருந்திருப்பாங்க. అయితే నీకు దిక్కు దివాన్ లేకుండా నీ పరిశుద్ధులైన నీ జనాంగం నిన్ను చేరదీసి నేను పంచన పెట్టుకుంటే என் சம்பாத்தியமும் నా సంపాద్యము என் கைப்பலனும் నా చేతి సామర్థ్యం ஐஸ்வர்யத்தை எனக்கு சம்பாதித்தது நீ உன் இருதயத்திலே சொல்லிக்கோமால இருக்கேன்னு எச்சரிக்கையாயிரு. ఇంత భాగ్యము నాకు కలిగిన నీ హృదయమందు అనుకొందువేమో, తస్మాత్ జాగ్రత్త. உன் தேவனாய் கர்த்தரை நினைப்பாயாக, నీ దేవుడైన యెహోవాను జ్ఞాపకం చేసుకును. அவரே உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்து தம்முடைய உடன்படிக்கை உறுதிப்படுத்தும்படி இந்நாளில் உனக்கு உண்டாயிருக்கிறது போல ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிறதற்கு பலத்தை தருவார். 18వ వచనం కాగా నీ దేవుడైన యెహోవాను జ్ఞాపకం చేసుకొనవలెను, ఏలైనగా తాను తన పితరులతో ప్రమాణము చేసినట్లు తన నిబంధనను నేటి వలె స్థాపింపవలనని మీరు భాగ్యము సంపాదించుకొంటే మీకు సామర్థ్యమును కలుగ చేయువాడు ఆయనే. பலத்தை தந்தார், బలమునిచ్చాడు, இன்னும் பலத்தை தருவார். ఇంకును సామర్థ్యమును கிருபையை தந்தார், కృపను ఇచ్చెను. இன்னும் கிருபையை ఆమె தருவார். చెప్పమ్మా, ఇంకా కృపను ఇచ్చును, இன்னும் கிருபையை தருவார். ఇంకును కృపను అత్యధికంగా ఇచ్చును చెప్పు ఆమెను. நீ நீ நான் நீ நான் 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 அப்படினு சொன்னா ఇక నేను విర్రవిగావా, உனக்கு இருக்கிற கிருபையும் போயிடும், నీకున్న కృప కాస్త ఊడిపోయిద్ది, பூன்னு ஊதிடுவார். ఉఫ్ అని ఊదేస్తాడు. இங்க கவனிக்கணும், ఇక్కడ గమనించాలి, பலத்தின் மேல் பலன், బలముపై బలం, strength to strength, బలముపై బలము, grace upon grace, కృప వెంబడి కృపను, glory to glory. మహిమ నుండి అధిక మహిమకు. நீ அப்படிப்பட்ட அனுபவத்திலே வளரணும், నువ్వు అటువంటి అనుభవం ఎదగాలి. உனக்கு அப்படிப்பட்ட தேவனை தந்திருக்கிறார், నీకు అటువంటి దేవునైనా ఇచ్చాడు. நீ அப்படிப்பட்ட உனக்குல இந்த ஜனம் அப்படி ஆயி போச்சு, ఈ జనము ఆ రీతిగా తయారైంది. ఇప్పుడు நீனே மாட்டிக்கிட்டப்பா, నీ అంత నువ్వే ఇరకనబడ్డావరా தம்பி, తమ్ముడా, தம்படா, తమ్ముడా, நீனே கேடு உண்டாக்கிட்ட, భయ్యా తూహే ఇరకాటం పడ్డావరా, தங்கச்சி, చెల్లెలా, தம்பி, తమ్ముడా, நீனே கேடு உண்டாக்கிட்டப்பா. నీకు నీవే ఇరకాటం పడ్డావరా, ஆனால் உனக்கு சகாயம் உண்டு, నా వల్ల నీకు సహాయం కలదు. ఆమేన్ చెప్పండి. ஆமென், ఆమేన్ బోలియే. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இந்த மேட்டிமை இருக்குல்ல, மேட்டிமை, ఈ అతిశయం ఉందే అహంభావం. நான் எப்பவும் டிராயிங் போட்டு ஒரு படம் வச்சிருப்பேன். నేను ఎప్పుడు బొమ్మ గీసి పెట్టుకుని ఉంటాను. அதாவது இந்த ஆதியில நடந்ததை ஒரு டிராயிங் போட்டு வச்சிருப்பேன், எங்க போச்சோ தெரியல. ఆదిలో జరిగిన దాన్ని నేను ఒక బొమ్మ గీసి పెట్టుకుని ఉంటాను, ఎక్కడ పోయిందో లేదు. முதல்ல உள்ளார ஒரு ரவுண்டு, మొట్టమొదట లోపలక ఒక వృత్తం, அந்த Circle. முதல் ரவுண்டு வந்து செல்ஃப், మొదటి ఆ యొక్క గుండ్రం ఉంది, சுயம், అది
సెల్ఫ్ అంటారు, అహము, சுயம் சுயம். అహము. రెండోది రౌండ్ బ్రైడ్ పెరుமை. రెండోది ఏంటంటే గర్వము, అతిశయము. மூணாவது ரவுண்டு அகந்தை. మూడోది అహంభావము. இதெல்லாம் ஒரே குடும்பம், ఇదన్నీ ఒకే కుటుంబమే, ஒரே குடும்பம், ఒకే కుటుంబ అన్నదమ్ములే. பிதா குமாரன் பரிசுத்தாய் போல இந்த சாத்தானுடைய இது குடும்பம். అయితే తండ్రి కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మ తిరుతం అన్న కుటుంబం ఎలాగో ఇలా సాతానికి ఇదో కుటుంబం, சுயம். అహం. அவன் அங்க எசேக்கியேல் 28ல சொல்றாரு, அவன் மேட்டிமையாகி விழுந்து போனான். యేస్కేల్ గ్రంథంలో అంటాడు, వాడు అహాన్ని బట్టి అతిశయించి పడిపోయినని. அவனு மேட்டிமையில தான் விழுந்து போனான். వాడు అతిశయంలోనే పడిపోయాడు, గర్వించి పడ్డాడు. அந்த தூதன் தான் அந்த மேட்டிமையை கொடுத்து தூது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இருக்கான். ఆ దూతే ప్రతి ఒక్కరికి అట్టి అతిశయాన్ని అహంభావనిచ్చి ప్రతి ఒక్కరిని పురిగొలుపుతూ లేపుతున్నాడు. அப்போ இது இந்த மேட்டிமையும் இந்த அகந்தையும் அண்ணனும் தம்பியும். అయితే ఈ యొక్క అహము, అహంకారము, అతిశయం ఇవన్నీ అన్నదమ్ములు. இந்த மேட்டிமையும் அகந்தையும் அண்ணனும் தம்பி. ఈ అతిశయము, అహంభావము అన్నదమ్ములు. நமக்குள்ள உள்ள சுயம் இருக்கிறது, మనలో లోపల అహం ఉంది. இயேசு சொன்னார், ஒருவன் என் பின்னே வர விரும்பினால். యేసే అంటాడు, ఒక్కడు నా వెంబడి నా వెంట రా గోరిన ఎడల, నన్ను వెంబడించిన ఎడల தன்னை தான் வெறுத்து அனுதினம் சிலுவையை சுமக்கிறான். తన్ను తాను ద్వేషించుకొని ప్రతి దినము తన సిలువను ఎత్తుకొని அவர் பின்னால வர விரும்பினா, నీవు ఆయన వెనక వెంబడించి రావాలని కోరినట్లయితే உனக்குள்ள ஒரு சுயம் இருக்கிறது, నీలో ఒక అహం ఉంది. செல்ஃப். నీలో అహము, தன்னை தான் வெறுத்து తన్ను తాను ద్వేషించుకుని அடிமையின் ரூபமெடுத்து బానిస రూపము ధరించి மனுஷ சாயலானார். మానవ சுயம் రూపి ధరించి வெறுக்கப்பட வேண்டும். ఆ రీతిగా అహం అనేది ద్వేషింపబడాలి. விளங்கி கூட சத்தியம் என்ன நீங்க விளங்கிட்டீங்களா? ఇక్కడ మీరు గ్రహించిన సత్యం ఏంటో తెలుసా? ఇప్పుడు மேட்டிமையினால் விழுந்து போனான், అత్యము చేత పడిపోయాడు వీడు. திரும்ப கர்த்தரை ரட்சிப்புப்பா, మరలా ప్రభువే నీ రక్షణయ్యా ఆమెన్ చెప్పు. தேவன் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை என்ன தெரியுமா? இவனுக்கு எப்படி மேட்டிமை வந்துட்டு? దేవుడు చెప్పినట్టు మాట ఏమో తెలుసా? వీడికి అత్యం ఎలా వచ్చిందో తెలుసా? நீங்க ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம். உபாம புத்தகம், ఒకే ఒక వచనం చదువుదాం. ద్వితీయోపదేశకాండం, உபாம புத்தகம் 10ஆம் அதிகாரம் 10వ అధ్యాయము. நீங்கள் 12வது வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளும். మీరు 12వ వచనాన్ని తీయండి. 10, 12. இப்பொழுதும் இஸ்ரவேலே, కాబట్టి ఇజ్రాయేలు, நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பயந்து నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి அவர் వழிகளெல்லாம் நடந்து ఆయన మార్గములలో నడుచుచు அவரிடத்தில் అன்பு கூர்ந்து ఆయన ప్రేమించి உன் முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு உன் தேவனாகிய கர்த்தரை சேவித்து నీ పూర్ణ ప్రాణముతోను నీ పూర్ణ మనసుతోను నీ పూర్ణ ఆత్మతో నీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమించి நான் இன்று உனக்கு கற்பிக்கிற கர்த்தருடைய கற்பனைகள் எல்லாம் கட்டளையெல்லாம் உனக்கு நன்மை உண்டாகும்படி கைக்கொள்ள வேண்டும். నీ మేలు కొరకు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించు ఆజ్ఞలను కట్టలను అనుసరించి నడుచుకొందును. 9:4 వాసిக்கலாம். అలాగన 9:4 9వ అధ్యాయం 4వ వచనం చదువుదాం. 9:4 எல்லா இடத்துலயும் உபாகமம் 9ஆம் அதிகாரம் 4వ வசனம். 9వ అధ్యాయం 4వ వచనం. உன் தேவனாகிய கர்த்தர் அவர்களை உனக்கு முன்பாக துரத்துகையில் నీ దేవుడైన యెహోవా నీ ఎదుటుండి వారిని తోలివేసిన తర్వాతనే. இங்க பாருங்க, கானானுக்குள்ள 7 வித ஜாதி இருந்தான். కనానులో 7 రకాల జనాంగములు ఉండేవి. துரத்தினார், వారందరిని వెళ్ళగొట్టాడు. நீ உன் இருதயத்தில் என் நிமித்தம் இந்த தேசத்தை சுதந்தரித்துக் கொள்ளும்படி கர்த்தர் என்னை அழைத்து வந்தார் என்று சொல்லாயாக. அந்த ஜாதியுடைய ஆகாமியத்தின் நிமித்தமே கர்த்தருடைய உனக்கு முன்பாக துரத்தினார். యెహోవా ఎదుట వారిని తోలివేసిన తర్వాత నేనే ఈ దేశమును స్వాధీనపరచుకున్నట్లుగా యెహోవా నా నీతిని బట్టి నన్ను ప్రవేశపెట్టనని అనుకొనవద్దు. ఈ జనముల చెడుతను బట్టియే యెహోవా నీ ఎదుట నుండి వారిని వెళ్ళగొట్టుచున్నాడు. నంబర్ 1, మొట్టమొదటిగా அந்த கானானுக்குள்ள 7 விதமான ஜாதி இருந்தாங்க. ఆ కనానులో 7 రకాల జనాంగములు ఉండేవి. ஆகாமிய கூடாரமாக இருந்தது. వారు దుర్మార్గుల యొక్క గుడారంగా ఉండేది. ஆகாமிய கூடாரத்துல ஆகாயமா இருந்துகிட்டு இருக்கான் அந்த நாட்டுல. అయితే గుడారము దుర్మార్గుల యొక్క గుడారంలో దుర్మార్గం அந்த ஆகாயத்தின் நிமித்தம் தான் கர்த்தர் அவர்களை துரத்துகிறார். వాటి దుర్మార్గం బట్టి దేవుడు వారిని వెళ్ళగొట్టాడు. இவன் என்ன சொல்றான் தெரியுமா? వీడేమంటారు తెలుసా? என் நிமித்தம், నాకు నేను నా నీతిని బట్టి, என் நிமித்தம் துரத்திருக்கார். నా నీతిని బట్టి అయినా వారిని వెళ్ళగొట్టాడు. பேயை துரத்திட்டு வந்து பெருமைப்படாத, దెయ్యాలు వెళ్ళగొట్టొచ్చి అని నువ్వు గర్వించుకో. என் நிமித்தம் இந்த ஊழியம் நடக்குது. ఆయన నిమిత్తమే పరిచయం జరుగుద్ది. என் நிமித்தம் தான், யா இல்லைன்னா சபை கிடையாது. నా నిమిత్తమే నేను లేకపోతే సంఘమే లేదో. சில பேர் ஃபேன் வாங்கி கொடுத்தாலும் ஃபேன்ல பேர் எழுதி போடுவாங்க. కొంతమంది ఫ్యాన్ ఫంకా కొనిచ్చాడా, ఫంకాలో పెద్ద పెద్ద అక్షరాలతో పేరు రాసి పెడతాడు. பாரம்பரிய சபையில பார்த்தா டியூப் லைட்ல பேர் எழுதி போடுவான். పారంపర్య నామకాల సంఘాలు ట్యూబ్ లైట్ లో కూడా
పేరు రాసి పెట్టేస్తాడు. நான் தான், ఏయ్ నేనే కొనిచ్చింది, எங்க தாத்தா தான் இதை கட்டினாரு, పాసో మా తాతే ఈ సంఘాన్ని కట్టింది, எங்க பாட்ட தான் கட்டினாரு, మా తాత ముత్తాతలు కట్టిందో. எங்க தாத்தா இங்க வச்சிருந்த கம்ப வச்சிருந்த ஸ்டாரை எண்ணுவாருமா. అయితే మా తాతగా నిలబెట్టాడే ఈ కమ్మి ఈ దూలం ఇదే స్ట్రాంగ్. கம்ப வச்சுட்டு ஸ்டாரையே எண்ணுவாருமா. అయితే ఆయనంట చేతి కర్ర పట్టుకొని చుక్కల్ని లెక్కట్టేవాడు మా తాతయ్య. பெரிய கதெல்லாம் விடுவாங்க, పెద్ద పెద్ద బుర్ర కథలు చెప్తాడు. அண்டா புண்டா புழுத்த అండ సరాసం కలుగు చేశాను నీకు మొత్తం ఇక எல்லா பண்டாவா விடுவாங்க. ఏదేదో ఇక వదులుతాడు. ఇక இங்க பாருங்க, கர்த்தர் தந்த பலன். చూడండి ఇది ప్రభు ఇచ్చిన బలము. ఆమేన్ చెప్పండి. நீங்க சொல்லணும், கர்த்தர் தந்த பலன். చెప్పండి ఇదేది ప్రభు కర్త ఇచ్చిన తన బలము, కృప. ఇది ప్రభు ఇచ్చిన కృప, கர்த்தர் தந்த ஐஸ்வர்யம், ప్రభు ఇచ్చిన கர்த்தர் ఐశ్వర్యం, தந்த ஆசீர்வாதம். ప్రభు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం. இப்படி சொல்லிட்டே இருந்து கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தணும். ఇలా చెప్తూ ఉంటూ మీరు దేవుని మహిమపరచాలా. அவங்க கானானுக்குள்ள என் நிமித்தம் என் நீதி நிமித்தம் தான் அந்த சத்துருவை துரத்தினாரு. వాడు అంటాడు కణాల్లో ఉన్న దుష్ట ప్రజల్ని నా నీతిని బట్టి నా దేవుడు వెళ్ళగొట్టాడని విర్రవీగుతాడు. அப்படி நீ சொல்லாதப்பா. అలా నువ్వు చెప్పమాకయ్యా. அடுத்தது 5வது வசனத்தை வாசிங்க. అయితే 5వ వచనం చదవండి. உபாகமம் 9:5. ద్వితీయోపదేశకాండం 9:5. உன் நீதி நிமித்தம் உன் இருதயத்தினுடைய உத்தம நிமித்தம் நீ அவர்களை தேசத்தில் சுதந்தரிக்கும்படி பிரவேசிப்பதில்லை. నీవు వారి దేశముకు వచ్చి దాని స్వాధీనపరచుటకు నీ నీతి అయిన నీ హృదయ యథార్థ అయిన హేతువు కాదు. அந்த ஜாதியுடைய ஆகாயமாகவும் ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு என்னும் உன் பிதாக்களுக்கு கர்த்தர் ஆணையிட்டு சொன்ன வார்த்தையை நிறைவேற்றும்படியாகவும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் அவர்களை உனக்குமாக துரத்தி விடுகிறார். ఈ జనముల చెడుతనమును బట్టియే యెహోవా నీ పితరులైన అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబులతో ప్రమాణము చేసిన మాటను స్థాపించుటకై నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీ ఎదుట నుండి వెళ్ళగొట్టుచున్నాడు. ஆகையால் உன் நீதி நிமித்தம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு அந்த நல்ல தேசத்தை சுதந்தரித்துக் கொடார் என்பதை அறிய கடவாய். நீ வணங்கா கடுத்துள்ள ஜனம். మీరు లోబడనొల్లని వారు గనుక ఈ మంచి దేశమును స్వాధీనపరచుకున్నట్లు నీ దేవుడైన యెహోవా నీ నీతిని బట్టి నీ కీయడని నీవు తెలుసుకొనవలెను. இங்க பாருங்க, கானானுக்குள்ள போயிட்டாங்க, కణాల్లోకి వెళ్ళిపోయారు. ఇప్పుడు யோசுவா தேசங்களை பங்கு போட்டு கொடுத்தார். యెహోషువ దేశాన్ని పంచిపెట్టి ఇచ్చాడు. அங்க போய் உட்கார்ந்துட்டு అక్కడ వెళ్ళి తెస్స వేసి కూర్చొని ரெண்டு வீதமாக கொடுத்தார். అయితే రెండు భాగాలుగా వారికి ఇచ్చాడు. ஒன்னு சரி, ஒன்னு நீ கொண்டேப்பி, ఒకటేమో మీది కొండేపి, நீ சுதந்திரி, உனக்கு இதை நீ சுதந்திரத்திர, ఇక్కడ కొండేపి నువ్వు స్వతంత్రించు, சத்துருக்களெல்லாம் விரட்டி அந்த தந்துட்டாப்ல, శత్రువులను వెళ్ళగొట్టి ఏ మంచి ప్రదేశాన్ని ఇచ్చాడు కొండేపిని. இன்னொன்னு ఇంకోటి ఒకటి ఉంది, சத்துருவை துரத்தாத ஒன்று இருக்குது. శత్రుని వెళ్ళగొట్టి మరో ప్రాంతం ఉంది. நீ அதை யுத்தம் பண்ணி ஜெயிக்கணும். నువ్వు దాన్ని అయితే యుద్ధం చేసి జయించాలి. இந்த இஸ்ரவேல் என்ன செஞ்சான், பாலஸ்தீனா இவனுக்கு பங்கா கொடுத்தான், யூதனுக்கு அதை துரத்தல. అయితే ఇజ్రాయెల్ని పాలస్తీనా దేశాన్ని వారికి స్వాతంత్రం ఇస్తే అక్కడ శత్రువు వెళ్ళగొట్ల. அது அன்னைக்கே சத்துரு அன்னைக்கே துரத்தி இருந்தா அவனுக்கு பிரச்சனை இருக்காது. ఆ రోజున పాలస్తీనా వాడిని ఆ రోజునే వెళ్ళగొట్టుంటే ఈ రోజు యుద్ధాలు సమస్యలు బాంబులు వేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి లేదు. உனக்கு அப்போ ரெண்டு பங்கு விதமா தாரார். అయితే నీకు రెండేసి విధములుగా రెండు భాగాలుగా శ్వాసం ఇచ్చాడు. இவன் இருந்துகிட்டு என் நீதி నిమిత్తం, ఇతడు ఇచ్చిన భాగం ఒక దానిలో కూర్చొని ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபுக்கு வாக்கு பண்ண தேசம் கானான். అయితే అబ్రహాము ఇసాకులు వాగ్దానం చేసిన మాట చొప్పున దొరికిందే కనాను దేశం. என் நீதி நிமித்தம், అయితే నా నీతి నిమిత్తం అని విర్రవీగాడు. அங்க சுகமாக கட்டாத நட்டாத வீடெல்லாம் உட்கார்ந்து வச்சுக்கிட்டு ஆத்ம வச்சுக்கிட்டு అతడు తవ్వని బావులను కట్టని ఇళ్లను అతడు నిర్మించని పురములను నాటని ద్రాక్ష తోటలను ఒలి తోటలు పెట్టుకుని అంటాడు నన్ను బట్టి అంటాడు. பிரயாசப்படாதெல்லாம் உட்கார்ந்து சுகமா சில பேர் இருப்பாங்க. ప్రయాసపడక ఏ కష్టం పడక ఆ తేరగా ఆశని అనుభవించేవారు ఉంటారు. அருமையா சர்ச்சு கட்டியிருக்கியா, బా ఎంత బ్రహ్మాండంగా. சூப்பர் 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 நேச்சுரல் பாஸ்டர் हमारा ஜாஸ்டர் ஜான்சன் బా అమోహం 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 బలా వీరుడు ధీరుడు మన పాస్టర్ జాన్సన్ గారు. என்ன బ్రిజ్ కూలా కూలా కాతరు. బా పంకాలు లేకపోయినా ఏసీ లేకపోయినా ఎంత చల్లటి గాలి వీసేటట్టు కట్టాడండి. பல பல பலன்னு அழகா அது ஃபினிஷ் பண்ணா எப்படி இருக்கும். ఇంకా ఈ సలవరాతులతో మిరిసిపోతుంది. ఇక దీని గనక మొత్తం అలంకరిస్తే ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందో. தேவன் முதலாவது நாள் உண்டாக்கிட்டு நல்லதென்று கண்டார். అయితే దేవుడు మొదటి దినాన్ని కలుగు చేసి మంచిదని చూశాడు. రెండవ నాள் உண்டாக்கிட்டு நல்லதென்று கண்டார். రెండో దినాన్ని కలుగు చేసి మంచిదని చూశాడు. இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் உண்டாக்கிட்டு நல்லதென்று అలా ప్రతి దినాన్ని చూసి మంచిదని చూశాడు. ஏழாம் நாள், ఏడో దినాన్ని, ஆறாவது நாள், ఆరో దినాన్ని மனிதனை உண்டாக்கிட்டு మనుషుని కలుగు చేసి வெரி குட்னு சொன்னார். అది చాలా మంచిది అన్నాడు. மத்ததெல்லாம் குட், அதுக்கு வெரி குட் அடுத்தது லாஸ்ட்ல. మిగతా అన్ని మంచిది ఫినిష్. தன்னுடைய தீர்மானத்தை அவர் திட்டத்தை முடிச்சிட்டு ఆయన తనకి తీర్మానం ముగించి వెరీ గుడ్
చాలా మంచిది అన్నాడు. நாங்க இப்ப பார்க்கும்போது நல்லா இருக்கு బా మనం అబ్బా ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉంది. ఓ బ్రహ్మాండం మంచి బా చూడ్డానికి ఉంది. டன் 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 ఓ సూపర్ సూపర్ చక్కగా చేశాడు. సౌల్ வாழ்க సౌల్ வாழ்க సౌలు వర్ధిల్లాలి సౌలు వర్ధిల్లాలి అన్నాడు. இப்படிதான் கோஷம் போட்டு சவுலை கீழே தள்ளி விட்டாங்க. ఇలాగే సౌలుకి జేజేలు చెప్పే సౌలుని కింద పడగొట్టాడు. அப்படி வாழ்க போடுறவங்கள வேண்டாம். అలా జేజేలు కొట్టేవారు వద్దునైనా మనకి எப்பா வேண்டாம் వద్దునైనా పడగొడతారు. எப்பா தோத்துறோம் கால்ல விழுந்துருவோம். ఒంగొంగి నమ్మి నమస్కారం పెట్టారా నువ్వు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద పడిపో. தலையில தூக்கி எங்கறத மேல கீழே போடுவான். నెత్తి మీద ఎత్తి పెట్టుకొని ఊరేగుతా అనుకున్నావా కింద ఏ రోజు పడగొడతాడో తెలీదు. இங்க ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సుమా. సౌల్ வாழ்க 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 సౌలు వర్ధిల్లాలి 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 జేజేలు కొట్టారు. ராஜா வாழ்க வாழ்க రాజు వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి అన్నారు. எப்ப இங்க அரசியல் வரக்கூடாது. ఇక్కడ రాజకీయాలు రాకూడదని సంఘంలో. பொலிட்டிக்கல் வாழ்த்து இங்க வரக்கூடாது. రాజకీయాల పదాలు గాని వాతావరణ அரசியல் இங்க பேசக்கூடாது. రాజకీయాలు ఇక్కడ మాట్లాడకూడదు. స్తోత్రమే. చెప్పండి. జాతి కొడి విరగకూడదు. కుల జాతి కుల జెండా ఎగరవేయకూడదు ఇక్కడ. என்னென்ன ஜாதிலாம் இருக்கு இங்க? ఏ జాతులు రావులు రెడ్డులు నాయుడులు சொல்லு போட்டு హల్లెలూయా. இங்க வந்து அவரே ఇక్కడ ఆయనే. ఏ రావు లేడు ఏ రెడ్డి లేడు నాయుడు లేడు ఆయనే. இங்க பாருங்க நல்ல இடத்தை சுதந்திர நட்டாத நீரூற்றையும் துறவாத பிரயாசப்படாத நீரூற்றையும் ஒளிய மரத்தையும் கட்டாத வீடையும் கட்டிட்டு சுகமா இருப்பாங்க. అక్కడ వారి మంచి శ్వాసాన్ని ఇచ్చాడు. కట్టని ఇల్లు నిర్మించని పురాలు అక్కడ తవ్వని బావులు నాటని ద్రాక్ష తోటలు ఒలివ చెట్లు అన్నిటి చూసి హాయిగా జీవించకుండా ஆலயத்தை கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ఆలయం కట్టి ముగించాక ஒரு கூட்டம் அப்படி மேன்மை பாரத்துக்கு காலரை அப்படி டைட் பண்ணிட்டு வருவாங்க. అలా ఒక గుంపు అలా కాలర్ ఎగరేసుకుని వస్తే భాస్కరా ఎవడని కట్టాడా. நேற்றைய தினம் நம்ம சக்கரவர்த்தியை பிரதிஷ்டை படும்போது நம்ம అరుమియా వందారుగా మాప్ల తోరణలో వందారు ఎవరు. నిన్న రోజున చక్రవర్తి పాస్టర్ గారిని అభిషేకించేటప్పుడు ఈ తర్జుమా చేసి ఈ పాస్టర్ ఉన్నాడే పెళ్లి కొడుకులా తయారు వచ్చాడండి. బందాగా జమీందార్ లెక్కన వచ్చాడు. జమీందార్ లాగా పెళ్లి కొడుకులా వరుల్లా వచ్చాడు. சில பேர் பார்த்தா சில இடத்துல பார்த்தா மாப்பிள்ளைங்க யாரும் தெரியாது பொண்ணு யாரும் தெரியாது வேற யாருமா இருப்பாங்க. కొన్ని చోట్ల పెళ్లి కొడుకు ఎవరో తెలియదు పక్కన నిలబడవాడు పెళ్లి కొడుకులా ఉంటాడు. ఇప్పుడు అభిషేకం ఎవరికైనా అర్థం కాదు. నిన్న பாடுபட்டவன் அப்படியே வெளியில கிடப்பான். శ్రమలు పడ్డాడేమో ఊరి మీద నాది లేకుండా ఉంటాడాయే. இங்க கவனிங்க గమనించండి. பாடுபட்டவன் அப்படியே வெளியே கிடப்பான். శ్రమలు పడ్డాడు దిక్కు లేకుండా బయట ఉంటాడు. வாழை மரத்தை நெட்டி இருக்கும் பாருங்க கல்யாண வீட்டுல. పెళ్ళిళ్ళకు ఇంటి గుమ్మాన అట్టి చెట్లు పెట్టుంటారుగా. இந்த கல்யாணம் மங்களகரமாக வாழை மரம் நெட்டி அப்படி ரெண்டு கொலையை போட்டிருப்பாங்க. మంగళకరంగా ఉండడానికి రెండు అట్టి చెట్లు గుమ్మాన కట్టుంటారు. చూశారు లేదా మండపాన కానీ పెళ్లి ఇంట కానీ. அவ்வளவு நாளும் அந்த பில்டிங்கை கட்டுறதுக்கு கம்பு கட்டி சாரம் கட்டி இருப்பாங்க. అంతవరకు ఆ బిల్డింగ్ కట్టడానికి నానా రకాల ఎదురు ఇక బొంగులు కర్రలు ఆ కర్రలు పెట్టి కట్టుండారు. அந்த கம்பு கட்டி சாரம் கட்டி இருப்பாங்களங்க வேலை செய்யறதுக்கு. పని చేయడానికి ఇల్లు కట్టడానికి ఎదురు బొంగులని పెట్టి కట్టుంటారు లేదా. ఆనా వీడు కట్టేది. ఆనా వీడు ఉదుకాటన అన్నకి పాల్గాచన అన్నకి. కానీ గృహప్రవేశానికి పాలు పొంగే రోజు దేని తీసుకొచ్చి పెడతారో తెలుసా. அந்த கம்பு அப்படி அவுத்து எங்கிட்டோ ஒரு ஓரமா கிடக்கும். ఆ ఎదురు బొంగులన్నీ తీసి అక్కడో కట్టి మూలన పడేసి సిమెంట్ మూలైన పోడుపా దాన్ని తీసుకెళ్లి మూలన పడేసి ఏదైతే కట్టాన్ని పడుకుందో దాన్ని పక్కన పడేసి ఇంక వాళ మరం దా ரொம்ப టాప్. ఇక్కడ ఇంటి ముంగిట ఏముంటది తెలుసా. అట్టికల్లే అట్టి చల్లే అలంకారంగా నిలబడుద్ది. రండి రండి అని స్వాగతం పలికేటప్పుడు పచ్చడి తోరణాలతో ఉంటది అట్టి చెట్టు. అవ్వల నాள் அந்த బిల్డింగ్ కి ఉలచ్చ కంబు అంగిట கிடக்கும். అంతకాలం బిల్డింగ్ కట్టడానికి వాడింది సున్నం సిమెంట్ పడ్డ ఆ ఎదురు బొంగులన్నీ ఓ మూలన ఉంటాయి. ఏ నిమిత్తం? ఇది నా నిమిత్తం. ఏం బలం? నా బలం. ఏ ఐశ్వర్యం? నా ధనం. இப்படி மேட்டிமையா பேசிட கூடாது. ఇలా అతిశయించమాకు. உனக்கு சகாயம் தூரமா போயிடும். నీకు సహాయము దూరమైపో. సహాయం ఉంది. సహాయం కలదు. ఇన్ను ఉనకు సంపాదించేదற்கு ఉనకు బలத்தை தருவார். ఇంకను సంపాదించడానికి సామర్థ్యం ప్రభు నీకు దయచేయును. ఐశ్వర్యத்தை தருவார். ఇంకను సంపన్నత నీకు ఇచ్చును. ఇన్ను కృపயை தருவார். ఇంకను ప్రభు నీకు కృపనిచ్చును. ఇన్ను ఉన్னை நடத்துவார். ఇంకను నిన్ను నడిపించును. அப்ப இதற்காக நீ தன்னை அர்ப்பணிப்போ. అయితే దీనికి మనం సమర్పించు. இந்த ஆலயத்தை கட்டி இருக்கிறார். ఈ ఆలయంను నిర్మించాడు. సుగమాగ நல்ல అరుமையா தான் கட்டணும்னு விரும்பி நல்லா கட்டிட்டு இருக்காரு. సౌఖ్యంగా విశాలంగా కట్టాలని కోరి కట్టాడు ఆయన. இது பாருங்க இயேசு அவர் கரையம் செலுத்தி ரத்தத்தை சிந்தி கரையம் செலுத்தி இருக்கிறார். యేసయ్య మూల్యంను చెల్లించి ఉన్నాడు. அந்த ரட்சிப்பை பெற்று நம்ம அதுக்குள்ள உட்கார்ந்துட்டு கை அடிச்சிட்டு நடக்கும். ఆ రక్షణ పొందుకుని రక్షణలో కూర్చొని మనం చప్పలు కొడుతున్నాం ఎంత తేరగా. அந்த ரத்தத்தினால சம்பாதிக்கப்பட்ட சபை. ఆ రక్తము చేత సంపాదించబడిన సంఘం. அங்க அப்படித்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
అక్కడ అలాగే చెప్పబడింది. அப்போஸ்தலர் 20:28 சொல்லுது அவருடைய இரத்தத்தினால் சுய இரத்தத்தினால் சம்பாதிக்கப்பட்ட சபை. అపోస్తలుల కార్యం 20:28 ఆయన స్వరక్తము చేత సంపాదించబడిన సంఘమై ఉన్న. அடுத்தது நீ கரையம் செலுத்தணும். తర్వాత నీవు మూల్యాన్ని చెల్లించాలి. நம்ம பெற்ற ரட்சிப்புக்குள்ளே உட்கார்ந்து இருக்க கூடாது. మనం పొందుకున్న రక్షణలోనే తెస్సేసి కూర్చోవడం కాదు. இன்னொரு பங்கு இருக்குது. అమ్మా ఇంకో వంతు ఉంది నీకు. நீ அடுத்தது கரையம் செலுத்தணும். నీవు పొందుకున్న రక్షణ బట్టి నువ్వు మూల్యం చెల్లించాలి. அப்ப இந்த மேட்டிமை விட்டுருவோம். అయితే ఈ అస్యాన్ని విడిచిపెడదాం. நீ ஒன் நிமித்தமாக இல்ல, నిన్ను బట్టి కాదు, ஒன் நிமித்தமாக விரட்டல, నిన్ను బట్టి ఆయన వెళ్ళగొట్టలా. அந்த சத்துருவே ஓன் நிமித்தமாக ஓன் நீதி நிமித்தமாக செய்யல. ఆ శత్రువు నీ నీతిని బట్టి నీ యథార్థాన్ని బట్టి ప్రభు వెళ్ళగొట్టలా. இதுல சில பேர் மேன்மை பாராட்டிக்கிறாங்க. ఇందులో కొంతమంది అసహ్యిస్తారు. ஏன் நிமித்தமாக, నన్ను బట్టి, ஏன் நீதி நிமித்தமாக, నా నీతిని బట్టి இப்படி செய்யறதுனால ఇలా చీట చేత సహాయం దూర విలగి, సహాయము దూరంగా వెళ్ళి. அதத்தான் பார்த்து சொல்றாரு. అందుకే చూసండి. கடைசியாக வாசித்து நம்ம முடிப்போமா? చివరికి మనం చదువుకొని ముగించుకుందామా? ஓசியாவின் புத்தகத்துல హోషేయ గ్రంథంలో 14వ అధ్యాయం 1వ వచనం, 14వ అధ్యాయం 1వ వచనం, ఇశ్రాయేలే ఇశ్రాయేలు உன் தேவனாய கர்த்தரிடத்தில் திரும்பு, నీ దేవుడైన యెహోవా వైపు మరలుకొనుము, நீ உன் அக்கிரமத்தில் விழுந்தாய், నీ యొక్క దుర్మార్గమును కోరుకొనొద్దు, வார்த்தையை கொண்டு கர்த்தரிடத்தில் திரும்புங்கள், నోటి మాట చేతగా దేవుని యొద్ద తిరుగుట, அவரை நோக்கி தேவரீர் எல்லா அக்கிரமத்தையும் நீக்கி எங்களை தயவாய் அங்கீகரித்தருளும், அப்பொழுது நாங்கள் எங்கள் உதடுகளின் காளைகளை செலுத்துவோம். అప్పుడు మీరు అనాలి, మాటలు సిద్ధపరచుకొని యెహోవా యొద్దకు తిరుగుడి. మీరు ఆయనతో చెప్పవలసింది ఏమనగా, మా పాపం బట్టి పరిహరింపుము, ఎడ్లకు బదులుగా నీకు మా పెదవులను అర్పించుచున్నాము, నీవు అంగీకరింపదగినవి అవే మాకున్నవి. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. దాని తర్వాత ఒక ఆశీర్వదకరమైన మాటలన్నీ కింద చెప్పబడ్డాయి. ஆண்டவருடைய சமூகத்துல ప్రభువుకి సన్నిధిలో நீங்கள் இந்த நாளிலே திரும்புங்கள். మీరు ఈ దినాన ఆయన వైపు తిరుగుడి. அவர் மனுஷன் அல்ல, ఆయన మనుషుడు కాదు, அவர் மனுஷன் அல்ல, ఆయన మనుషుడు కాదు, அவர் தேவன். ఆయన దేవుడు. அவருக்கு நேராக நம்ம திரும்புவோம். ఆయన వైపు మనం తిప్పబడదాం. ஒருபோதும் நம்ம மனமெட்டிமே ஆயிடுச்சு. ఎన్నడు మనసును మనం గెలిపించక, மனமெட்டியாய இருந்தனாலதான் அவர் சிங்கத்தை போல வர்றாங்க. ఆయన మనసునందు గెలిపించేతేనే ఆయన సింహం వలె சிறுங்கியை గర్జిస్తున్నాడు. போல, ఆయన చిరుతపులి వలె పంజా విసరబోతున్నాడు. குட்டியை பறிகொடுத்த கரடியை போல, పిల్లలను కోల్పోయిన ఎలుగుబంటి వలె మనం తిరగబడుతున్నాడు. இவ்வளவு உக்கிர கோபத்துல இருக்கிற தேவன் ఇంతటి ఉత్కంఠ కోపముతో ఉన్న దేవుడు உங்களுக்கு சொல்கிறார், మీకు చెప్తున్నాడు, ఆయన என்னிடத்தில் సహాయం உண்டு. నా యొద్ద మీకు సహాయం ఉంది. సహాయం உண்டு. సహాయం ఉంది. அந்த సహాయத்தினராக நீங்கள் திரும்புங்கள். అట్టి సహాయం చేత నా వైపు మీరు Your తిరుగుడి. help is from me. మీకు సహాయము నా యొద్ద ఉంది. அவரிடத்திலிருந்து உனக்கு சகாயம் ఆయన வரப்போகுது. యొద్ద నుండి నీకు సహాయం వచ్చును. இந்த ராத்திரி வேளையில ఈ రాత్రి వేళ அவரிடத்திலிருந்து உங்களுக்கு సహాయం ఆయన வருது. యొద్ద నుండి మీకు సహాయం వచ్చును. தேவ சமூகத்துல దేవునికి సన్నిధిలో ஒப்பு கொடுப்போமா? సమర్పించుకుందామా? கர்த்தரிடத்துல இருந்து சகாயம் வருகிறது. ప్రభు యొద్ద నుండి మనకు సహాయం వస్తుంది. கர்த்தரிடத்துல ప్రభు యొద్ద இந்த நாளில ஒப்பு கொடுக்க ఈ போறோம். దినాన మనం సమర్పించుకుందాం. சகாயம் கடந்து வருது. సహాయం మనకు వచ్చుతుంది. உங்களுக்கு உதவி செய்வார் யார் இல்லாத మీకు இருந்திருக்கலாம். సహాయం లేని వారు, సహాయం చేయని వారు ఎవరు நிச்சயமாக లేకపోవచ్చు. உங்களுக்கு சகாயம் வருது. నిశ్చయముగా మీకు సహాయం ఉంది. ఆమేన్ చెప్పండి. எல்லாம் அப்படியே లేచి எழுந்திருப்போம். నిలబడదాం. అలా ఉన్న పడంగా లేచి నిలబడదాం. எல்லாம் எழுந்திருப்போம். அப்படியே అందరూ లేచి నిలబడదాం. வேதத்தை மூடிட்டு எழுந்திருப்போம். బైబిల్ గ్రంథాన్ని తీసి పక్కన పెట్టి మనం లేచి నిలబడదాం. அவரிடத்திலிருந்து உனக்கு சகாயம் வருகிறது. ఆయన యొద్ద నుండి నీకు సహాయం వస్తుంది. ரீமா காபா ஷக்கரமா காரகாதினா రబా, షౌడా, எல்லா ஆவியில நிறைந்து అందరూ మనమంతా ఆత్మచేత இந்த இடத்துல எல்லாரும் கண்ணை மூட போறோம். స్థలమందు అందరూ కళ్ళు మూసుకునేవారు. இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து హృదయాంతరంగం నుండి உன் இருதயத்தின் மேட்டிமை எல்லாம் மாற்றி నీ హృదయమందున గర్వమంతా నువ్వు తీసివేసి உன்னுடைய எல்லா சமூகத்திலும் ஒப்பு கொடுக்க போகிறார். సమస్తము ప్రభు యొక్క సంఘమును தேவ సమర్పించుకోబోతున్నావు. சமூகத்துல அர்ப்பணி. దేవుని యొక్క సంఘమును నువ్వు సమర్పించుకో. தேவ கிருபை దేవుని యొక్క కృప உனக்கு திரும்ப నీ தருகிறார். వైపు తిరిగి ఆయన మరలా இழந்து నీకు போன పోతున్నాడు. கிருபை, నువ్వు కోల్పోయిన కృపను, இழந்து போன నువ్వు பலம், కోల్పోయిన బలమును, இழந்து போன నువ్వు சுகம், కోల్పోయిన స్వస్థతను, இழந்து போன నువ్వు ஐஸ்வர்யம், కోల్పోయిన ఐశ్వర్యమును, இழந்து போன నువ్వు சகலத்தையும் కోల్పోయిన సమస్తమును உனக்கு நிரப்புகிறார். నీకు మరలా తిరిగి నింపుచున్నాడు. அவர் ఆయన திரும்ப தருகிறார். ఆయన మరలా తిరిగి నీకు உனக்கு திரும்ப దయచేస్తున్నాడు. தருகிறார். నీకు మరలా తిరిగి நீ దయచేస్తున్నాడు. கடந்த நாட்கள்ல నువ్వు గత దినాల్లో நீ அவரை உதைத்து விட்டாய். నువ్వు ఆయన ఎగిరి நீ அவரை తన్నేశావు. மறந்து నువ్వు விட்டாய். ఆయన మర్చిపోయావు. நீ இந்த நாளிலையும் கூட నువ్వు ఈ దినాన కూడా நீ அவரை மறந்த నువ్వు காரியங்களில் ఆయన మర్చినందున தேவனிடத்திலே சேர்ந்து கொள்வாயாக. దేవునితో మరలా తిరిగి தேவனிடத்திலே சேர்ந்து రమ్మో. கொள்வாயாக. దేవునికి తిరిగి రమ్మో. எல்லா வாயை விரிவாக தர, అందరూ నోరు బాగా తెరవండి. எல்லா வாயை திறந்து అందరూ துதிப்போம். నోరు బాగా తెరిచి తుదిద్దాం. ராமகமலா சக்கலா கரகரமா. அந்நிய பாஷைகளை பேசி అన్య துதிப்போம். భాషతో మాట్లాడి స్తుతిద్దాం. எல்லா கரங்களை தட்டி துதிப்போம். అందరూ చప్పట్లు కొడుతూ ప్రభువుని స్తుతిద్దాం. ராமகமலா சக்கரகபுதனகரமா. அர்ப்பணிப்போம், సమర్పించుకుందాం. அர்ப்பணிப்போம். సమర్పించుకుందాం. உன் இருதயத்தை தேவனிடத்திலே கொடு. నీ హృదయాన్ని దేవునికి అప్పగించుము. அவரிடத்தில்
அவரிடத்திலே திரும்பு. ఆయన వద్దకు తిరిగి రమ్ము. நீ அவரிடத்திலே திரும்பு. నువ్వు ఆయన వద్దకు తిరిగి రమ్ము. நீ அவரிடத்திலே திரும்பு. నువ్వు ఆయన వద్దకు తిరిగి రమ్ము. அவர் உனக்கு சகாயம் ఆయన செய்கிறார். నీకు సహాయము చేయవాడు. அவருக்கு సహాయం చేయக்கூடிய ఆయన నీకు సహాయము அந்த చేసేవాడు. கிருபாசன தண்டையிலே ఆ కృపాసనం వద్దకు நீ கிட்டி சேரு. నువ్వు సమీపించుము. அவரிடத்தில் சகாயம் உண்டு. ఆయన వద్ద నీకు సహాయం ఉంది. சகாயம் உண்டு. సహాయం ఉంది. அந்த கிருபாசனத்திலே நீ கிட்டி சேருவாயாக. కృపాసనము చేరిరా. ஓ சகாயம் இந்த ஆலயத்துக்குள்ள கடந்து வருகிறது. సహాయం ఈ ఆలయమునకు వస్తుంది. உதவி கடந்து வருகிறது. సహాయం ఈ ఆలయమునకు எல்லா వస్తుంది. வாயை திறந்து అందరూ నోరు తెరిచి இந்த நாட்களை கேட்ட சத்தியத்தை ஒப்பு கொடுத்து ఈ దినాన సత్యం వలన ஸ்தோத்திரமணி 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 స్తోత్రించి ஸ்தோத்திரமணி 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 எல்லா கரங்களை தட்டி ஸ்தோத்திரமணி ప్రభుని స్తోత్రం. ரா பா 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 ல கர க க ல கர கல கர க ப ல கர இருதயத்திலே காணப்படும் பயக்கங்கள் 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 ராக க க க க ல கர யா பா 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 கல பர கல பர கல கர பர கர கல பர கதிரமா யோக பர கர ப கல தில ப கதிரமா கதிரமா ఒక చిన్న తీర్మానంతో ప్రార్థన చేసుకున్నాం. దేవుని యొద్ద నుంచి మనం ప్రభువే మనకు సహాయకుడై ఉండాలి. ఇంతవరకు దైవజనుడి ద్వారా దేవుడు మాట్లాడిన సంగతి ఏంటో తెలుసా? దేవుడు నీకు సహాయం చేయాలని నీకు సమీపంగా ఉన్నాడు. అయితే నీ అతిక్రమం వలన, నీ పాపం వలన, నీ అహంకారం వలన, నీ గర్వం వలన దేవుణ్ణి విరోధంగా చేసుకుంటున్నావంట. ఎక్కడ అతిశయిస్తున్నావో, ఎక్కడ గర్వపడుతున్నావో, ఎక్కడ దేవుడికి విరోధంగా కార్యాలు తలపెడుతున్నావో, దేవుడు చెప్తున్న మాట విన్నావా? దేవుడు సింహంలాగా నీ మీద పడతాడంట, చిరుతపుల్లాగా నీ మీదకి వస్తాడంట. పిల్లలు కలిగిన ఎలుగుబంటి ఎంత రౌద్రంగా శత్రువును వేటాడుతుందో అంత కోపం దేవుడికి నీ మీద. కానీ ఆయన నరుడు కాదు విని వెంటనే శపించడానికి, కక్ష తీర్చుకోవడానికి. ఆయన దేవుడు, ఆయన నీ తండ్రి. నీ మీద ప్రేమను పోగొట్టకుండా నీకు వాత్సల్యత చూపించాలని నీ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాడు. మరలా నీవు నా తండ్రి నాకు సహాయం చేయండి అని నేను అడగగలిగితే, నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నావో అక్కడ నీకు సహాయం చేయుటకు ఆయన బాహు చాపి ఉన్నాడంట. ఒక్కసారి యేసయ్య వైపు చేయి చాపి బిగ్గరగా స్వరమెత్తి, యేసయ్యా నేను కోల్పోయిన సహాయం చాలా ఉంది ప్రభువా, ఇప్పటికే ఎంతో కోల్పోయానయ్యా. ఎంతో ఆశీర్వదించబడాలి కానీ కోల్పోయాను. ఎంతో ఆరోగ్యంగా బ్రతకాలి కానీ కోల్పోయాను. ఎంత సమాధానంగా బ్రతకాల్సిన నేను సమాధానం లేకుండా బ్రతుకుతున్నానయ్యా. అయ్యా నీకు విరోధంగా పాపం చేస్తున్నానేమో ప్రభా. నాలో కలిగిన అహంకారము, అహంభావం ఏముందో ఈ రాత్రి మీ దాసుని ద్వారా మాట్లాడారయ్యా. ఒకవేళ నీకు విరోధంగా నేను బ్రతకలేను ప్రభా, నీకు విరోధినే నేను బ్రతకలేనయ్యా. నాకు సహాయం చేయవాడా, నా సహాయకుడా. బిగ్గరగా స్వరమైతే ఒక మాట చెప్దాం. నా సహాయకుడా నాకు సహాయం చేయి. నా పంట ఫలములలో నాకు సహాయం చేయి. నా పిల్లల విషయంలో నాకు సహాయం చేయి. నా కుటుంబ విషయంలో నాకు సహాయం చేయి. నా ఉద్యోగంలో నాకు సహాయం చేయి. నా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో నాకు సహాయం చేయి. నీ సహాయము, నీ బాహువు, నీ బాహుబలము నాకు సహాయముగా ఎల్లప్పుడూ ఉండునుగా. ఏం కోల్పోయినా నీ సహాయాన్ని కోల్పోకూడదు ప్రభా. ఒక్క మాట చెప్దాం. దేవుడే నీకు దూరం అయితే, దేవుడే నీకు విరోధి అయితే నీకు సహాయం చేయగలవాడు ఎవడో? నువ్వు బలముగా ఎంచినది ఏది నీకు సహాయపడదు, అక్కడికి రాదు. తీర్మానంతో ప్రార్థన చేసుకున్న ఒక్క మాట చెప్దాం.
ఒక్క మాట చెప్దాం, ఒక్క మాట అడుగుదాం. దేవా దేవా, మీ దాసుల్ని నా కొరకు పంపారయ్యా, దూర ప్రాంతం నుంచి నా కొరకు పంపారయ్యా. నిజంగానే నేను మీ సహాయాన్ని పొందలేకపోతున్నానయ్యా, మీ ఆశీర్వాదాన్ని అనుభవించలేకపోతున్నానయ్యా. చెబితే నీ ఇంట్లో శాపం పోతుంది సోదరి సోదరుడా. ఇదిగో ఈ రాత్రి దేవుడు నీకు సహాయం చేయాలని ఆశపడుతున్నాడు. ఆశ కలిగిన అడిగితే మౌనంగానే ఉండి చాలా ఆశీర్వాదాన్ని కోల్పోయావు. ఒక్క మాట ప్రభుతో చెప్పి, తండ్రి నీ దయ నుండి దూరము కాగా ప్రేమతో పిలిచి పలుకరించితివే. కృపయే నాకు ప్రాకారము గల ఆశ్రయపురమాయెను. నీ కృప వేడి క్షణమైన నేనెలా మనగలను. నీ కృప వేడి క్షణమైన నేనెలా మనగలను. నీ దయ నుండి దూరము కాగా ప్రేమతో పిలిచి పలుకరించితివే. నీ దయ నుండి దూరము కాగా ప్రేమతో పిలిచి పలుకరించితివే. కృపయే నాకు ప్రాకారము గల ఆశ్రయపురమాయెను. నీ కృప వేడి క్షణమైన యేసయ్యా. అందరూ చెప్తామా? నీ కృప వేడి క్షణమైన నేనెలా నా జీవితాన కురిసెనే కృపామృతం. నా జిహ్వకు మధురాతి మధురం నీ నామగానామృతం. నీ కృపతోనే అనుక్షణం, నీ కృపతోనే అనుక్షణం తృప్తి పొందెదను. నీ సన్నిధిని నివసించు నాకు ఏ అపాయము దరి చేరనివ్వవు. నీ సన్నిధిని నివసించు నాకు ఏ అపాయము దరి చేరనివ్వవు. కృపయే నా ఆత్మీయ కరలు సమృద్ధిగా తీర్చును. కృపయే నా ఆత్మీయ కరలు సమృద్ధిగా తీర్చును. నీ మహదైశ్వర్యము ఎన్నటికీ తరగనిది. నీ మహదైశ్వర్యము, ఆయనలో ఉన్న ఐశ్వర్యం అది తరిగిపోయేది కాదు. ఆయనలో ఉన్న ఆరోగ్యం, ఆయనలో ఉన్న సమృద్ధి, ఆయనలో ఉన్న సమాధానం, ఆయన నీకు సహాయకుడైతే సర్వ సమృద్ధిని నీకు అనుగ్రహించుటకు శక్తి గలవాడు. అమృతము నీ మీద కుమ్మరించగలిగిన వాడు. కృపయే నా ఆత్మీయ కరలు సమృద్ధిగా తీర్చెను. నీ కృప వేడి
మహదైశ్వర్యము, మీ కృప ఔన్నత్యము సంఘములో ఈ రాత్రి నీ సన్నిధి చేరిన ఒక్కొక్కరి మీద, ఆశ గల వారి మీద కుమ్మరించబడిన గాక. కృప కలుగును గాక, కృప కలుగును గాక, కృప కలుగును గాక. ఇదిగో దేవుని హస్తము, దేవుని బాహు, దేవుని సహాయము, దేవుని సహాయము కలుగునుగా. నీ కృపతోనే యేసయ్య నీ నామముతో ఘనమైనది, కొనియాడతగినది, ఘనమైనది. నీ దయ నుండి దూరము కాగా. నిన్నే ఆయన నిన్ను ప్రేమతో పలకరించి పిలుస్తున్న రాత్రి. నీ దయ నుండి దూరము కాగా, ప్రేమతో పిలిచి పలుకరించితివే. కృపయే నా అడుగులు స్థిరపరచి అండపై నిలిపెను, బండపై నిలిపెను. నీ ఔన్నత్యమును తలంచుచు స్తుతించెదను. రాత్రి ఆయన సహాయం మనకు కలుగును గాక. ఆశ కలిగిన వారు మీ చేతులు ఆకాశం వైపు చెప్పండి. మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను. ఒకవేళ దేవుడి సహాయం దూరమైన వాళ్ళు ఉండి ఉంటే తీర్మానంతో ఈ రాత్రి దేవుని సహాయం కావాలని ఆశతో దేవుని వైపు చేతులు చాపి ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమ కలిగిన తండ్రి, ప్రభువా పరిశుద్ధుడా యేసయ్యా, మీ ఘనమైన నామమున స్తోత్రం నాయన. ఎంతవరకు నాయన ఈ ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదకరమైన కూడికలోనికి మీరు ప్రేమించినటువంటి మీ ప్రియ బిడ్డలందరినీ కుటుంబ సమేతముగా మీ సమ్ముఖానికి తీసుకొని వచ్చారు అయ్యా. ఎన్నో విషయాల కొరకు వారు మీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేశారు. దూర ప్రాంతం నుండి దైవజనులు, అభిషక్తులైన దైవజనులని అయ్యా బెస్టో గారిని మా మధ్యకు మీరు నడిపించినందుకు స్తోత్రం. మీ బిడ్డల జీవితాల్లో ఉన్న కొరత ఏమిటో మీకు తెలుసు. అందుకే మీరు సహాయకుడిగా దిగి వచ్చినందుకు స్తోత్రం. మీరు ప్రతి ఒక్కొక్కరికి సహాయము చేస్తున్నందుకు స్తోత్రం. మీ సహాయము నిశ్చయముగా ప్రతి బిడ్డ నిశ్చయముగా పొందుకొందురుగాక, పొందుకొందురుగాక, పొందుకొందురుగాక. సమృద్ధి అయిన మీ సహాయం బిడ్డలకు ప్రసాదించండి. శరీర సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని ఇవ్వండి. ఏ వ్యాధి బలహీనతల చేత వచ్చారో అవన్నీ ఇక్కడే నజరేయుడైన యేసు నామములో తొలగిపోవునుగాక. మీ ఆరోగ్యం, ఆశీర్వాదం, క్షేమాన్ని ఇవ్వండి. అన్నిటికీ మించి నాయన, అన్నిటికీ మించి ఆధ్యాత్మికంగా బలపరచండి. ఎంతోమంది ప్రార్థనలో పడిపోయారు, ఆత్మీయతలో పడిపోయారు, వాక్యంకు దూరం అయిపోతున్నారు. అయ్యా, మీకు దూరం అయిపోయిన ప్రజలు ఎందరో ఉన్నారు. వారందరూ మరలా మీ సహాయము ద్వారా సరిచేయబడాలి నాయన. పడిపోయిన దావీదు గుడారము కట్టబడాలి, మరలా ఆధ్యాత్మికముగా నిలబెట్టబడాలి, సంఘ సహవాసములో స్థిరపరచబడాలి. సంఘములో ప్రతి ఒక్కరూ మూల కంబములుగా నిలిచి ఉందురుగాక, నిలిచి ఉందురుగాక. ప్రతి విశ్వాసిని ఈ పరిచర్యకు ఆశీర్వాదకరమైన పాత్రగా వాడబడడానికి కృపనివ్వండి ప్రభువా. ఈ సేవను, ఈ పరిచర్యను తండ్రి అంచెలంచెలుగా విస్తరింపచేయండి అయ్యా.
నాయనా ఈ మందిరం సరిపోదు, ఇంకా ఎంతో గొప్ప పరిచర్య ఈ ప్రాంతంలో జరుగును గాక, ఆశీర్వాదకరముగా జరుగును గాక. ఈ ప్రాంత ప్రజలకు ఇది ఆశీర్వాదకరమైన నిలయముగా మార్చబడును గాక. ఇక్కడ సహాయము చేసే దేవుడు ఉన్నాడని ప్రజలు కుటుంబాలుగా గ్రామాల నుండి తరలి వచ్చుదురుగాక. అట్టి భాగ్యం దయచేయండి నాయన. ఇదిగో ఈ ప్రాంతంలో సేవ చేస్తున్న మీ దాసుని కుటుంబాన్ని, దాసుని బలపరచి వాడుకోండి. ఇంకా అనేకులకు నాయన, అనేకులకు ఆశీర్వాదకరముగా మీరు నిలవబెట్టుకొని మహిమ పొందండి. సహకారులుగా ఉన్న ప్రతి బిడ్డను, ప్రతి కుటుంబాన్ని వర్ధిల్ల చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఇంతవరకు తండ్రి వాక్యం ఇచ్చిన దైవజనులను బెస్ట్ గారిని మీరు బలపరచండి. ఇంకా అనేక ప్రాంతాలలో, దేశాలలో ఉన్నటువంటి సంఘాలను బలపరచడానికి, నశించిపోతున్న ఆత్మలను రక్షించడానికి కావలసిన గొప్ప అభిషేకం, గొప్ప కృప దైవజనుడికి అనుగ్రహించబడును గాక. అలాగే ఆనంద్ పాస్టర్ గారిని కూడా బలపరిచి ఆశీర్వాదకరముగా నడిపించండి నాయన. ఏ విధము చేతనైనా ఈ రాత్రి మీ సన్నిధికి వచ్చిన బిడ్డలు మీ సహాయము పొందుకొని వెలుదురుగాక, మీ ఆశీర్వాదం పొందుకొని వెలుదురుగాక, మీ దీవెన పొందుకొని వెలుదురుగాక. ప్రతి ఒక్కరూ నూతనపరచబడిన వారై నాయనా ఈ సంఘానికి, పరిచర్యకు, వారి కుటుంబాలకు ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి బిడ్డలుగా మీరు మార్చినందుకు స్తోత్రం. మీ సాక్షులుగా నిలబెట్టుకొని మీరు ఆకడ కొరకు సిద్ధపరచుకోండి. ఇంతవరకు ఈ కూడికలో మీరు తోడై ఉండి ఆశీర్వాదకరంగా నడిపించినందుకు మరొక్కసారి కృతజ్ఞత స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ, ప్రజలు వెళుతున్నటువంటి మార్గాల్లో మీరు తోడుండి క్షేమముగా గమ్యం మీ సాక్షులుగా నడిపించుకొని మహిమ పొందమని యేసు పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాము పరమ తండ్రి. ఆమేన్.